Hello my dear children of grade 8. අද ඉඳන් තුවල පුතාලා grade 8 Pupils book එකේ workbook එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. We are starting with unit 1 today. You have to be ready with your Pupils book and a writing book too. Let's look at what our topic is. Plan the work, work the plan. පුතාලගේ unit 1 එකේ topic එක තමයි plan the work the plan. What does that topic mean? Do you know what planning is? plan කරලා වැඩක් කරනවා කියන එක දුවල පුතාලා අහලා තියෙනවා. වැඩක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා සැලසුම් කරන එක. Plan the work the plan කියන්නේ මොකද්ද? අපි සැලසුමක් හැදුවට plan එකක් හැදුවට වැඩක් තියෙනවද? ඒක අනුව වැඩ කරේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ plan කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ plan එක අනුව work the plan. plan එක අනුව වැඩ කරගෙන යන්නත් ඕනේ. plan එක ක්‍රියාත්මක කරන්නත් ඕනේ. Now let's see what kind of activities we have in this unit. We are starting with activity 1.1 where you have to act out something. Then පුතාලට මෙතන picture එකකුත් පේනවා. මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? Act out. The grade 8 students of Ranpura Vidyalaya are organizing an English camp. English camp එකක් organize කරනවා, ලෑස්ති කරනවා, සංවිධානය කරනවා. කවුද? Ranpura විද්‍යාලයේ grade 8 students. පුතාලා වගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වගේක්. ඉංග්ලිෂ් කැම්ප් එකක් කිව්වහම අපි ක්ලාස් රූම් එකේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවට වඩා ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහකට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පොඩි ඇක්ටිවිටීස් එහෙම තියෙන එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ language games, storytelling, recitation, word puzzles ඒ වගේ දේවල් fun activities කරලා කොටින්ම කියනවා නම් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න විදිහක් මේ ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එකක් කියන්නේ. දැන් එහෙම එකක් ඕගනයිස් කරනවා. එතකොට මොනවද ඒ ගැන තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. The members of the organizing committee, Saranga, Amita, Rajeshwari and Milan have decided to meet at Saranga's house to plan it out. Organizing committee කියන්නේ ඒ සංවිධානය කරන සංවිධායක මඩුල්ල. ඒගොල්ලන් ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා, තීරණය කරලා තියෙනවා සාරංගගේ ගෙදරදී හමු වෙන්න. ප්ලෑන් කරන එක තනියෙන් කරන්න බෑ. මේ වගේ දෙයක් එකතු වෙලා කතා කරලා ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. Let's see what they are planning and how they are planning. Amita. Hello auntie. Good afternoon. Is Saranga at home? Auntie. Good afternoon, Amita. Yes, he is here. Please come in. Milan. Thank you, auntie. Saranga. Hello, everybody. Why don't you sit down and make yourselves comfortable so that we can start our discussion straight away? Rajeshwari. Let's first discuss what we have done so far, shall we? Milan. Well, I've already prepared the invitation cards. Amita. Wow, did you do it all by yourself? Milan. All by myself? How could I? Amina and Romesh helped me with the invitations for the invitees and the judges. Our art teacher himself designed the invitation for the chief guest. Saranga. Rajeshwari. How about selecting costumes for the drama, the sound system and the decorations? Rajeshwari. Jude will take care of the sounds. Rovin and Meena promised to do the decorations by themselves. But selecting costumes for the drama is a problem. I can't manage it by myself. I need someone to help me. Any volunteers? Saranga.
Amita, I can ask my mother to help us with that. Saranga, that would be great. Milan, how about the language activities and games? Saranga, our English teacher said that she herself would prepare them. Well, we seem to be doing fine so far. I'm sure we can make the English camp a success and be proud of ourselves. ඒ විදියට තමයි දැන් මේ යාළුවෝ ටික ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එක ගැන කතා කරේ. දැන් අපි මුල ඉඳලා බලමු ඒගොල්ලන් කිව්ව දේවල් අපිට හරියටම පැහැදිලි වුණාද කියලා. ඉස්සෙල්ලම hello auntie good afternoon කියලා අමිතා කියනවා සාරංගගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා is සාරංග at home සාරංග ගෙදර ඉන්නවද කියලා අහනවා. එතකොට තමයි ආන්ටි අපහු greet කරලා good afternoon කියලා. මොකද ඉස්සෙල්ලා කෙනෙක් අපිට greet කරාම good afternoon good morning ඒ වගේම good evening කිව්වම අපිත් ආපස්සට ඒ විදිහට ආචාර කරනවා. එහෙම කියලා yes he is here please come in ඇතුළට එන්න කියලා කියනවා. අපි දන්නවා මෙතන මේ he is කියන එකෙන් තියෙන්නේ මොකද්ද? short form එක he is කියන එකේ. he is එකේ short form එක තමයි his. කෙටියෙන් ලියන විදිය. please come in ඇතුළට එන්න. මිලන් thank you auntie කියලා ඊට පස්සේ සාරංග කතා කරනවා ඇවිල්ලා why don't you sit and make yourselves comfortable? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එන්න ඇතුළට පහසුවෙන් ඉඳ ගන්න කියන අදහස තමයි ඒකෙන් එන්නේ. මේ විදියට අහන්නේ ඇයි ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නේ නැත්තේ කියන එක. ඒ අදහස එන විදිහට polite විදියට ආචාරශීලී විදියට අහන විදිහක් තමයි why don't you sit down and make yourselves comfortable කියන එක. so that we can start our discussion straight away. so that කියන්නේ එහෙම කරාම ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ සාකච්ඡාව කෙලින්ම පටන් ගන්න. straight away. We can straight away start discussing. අපිට කෙලින්ම අපේ සාකච්ඡාව පටන් ගන්න පුළුවන්. Rajeshwari, let's first discuss what we have done so far, shall we? So far කියන්නේ මොකද්ද? මේ වෙනකන්. Rajeshwari කියනවා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. First discuss we have done. What we have done. අපි මෙච්චර දවස් කරලා තියෙන දේවල්. මෙතන තව දෙකක් දේවල් බලන්න තියෙනවා පුතාලට. let's. දැන් මෙතනත් short form එකක් තියෙනවා මෙතන වගේම. he apostrophe s. අපි මේ පොඩි punctuation mark එකට මොකද්ද කියන්නේ? apostrophe. මෙතනත් තියෙනවා apostrophe එකක්. ඒ මොකද්ද? let apostrophe s. And what does this mean? Let us. අපි කියන එක. අපි මෙහෙම කරමු. Let us. ඉස්සෙල්ලම මේක discuss කරමු, සාකච්ඡා කරමු. Shall we? එහෙම අපි කරමු නේද කියලා තව දුරටත් ඒක අනිත් අයගෙනුත් ඒ අදහසට එකඟයිද කියලා අහනවා. මිලන් කියන එකෙන් මොකද්ද තේරුම් ගන්නෙ? already prepared. මම මේ වෙන විටත් සූදානම් කරලා තියෙනවා. already prepared. මේ වෙන විටත් සූදානම් කරලා තියෙනවා මොනවද? invitation cards. මෙතනත් තියෙනවා short form එකක් I've. What does that mean? This is the short form of I have. I have. I have becomes I apostrophe ve. I've. well කියලා කිව්වේ අපි අර කතා කරන වෙලාවට යම් කිසි උත්තරයක් දෙන්න කලින් පොඩ්ඩක් වෙලා ගන්නවා. ඒක ස්වභාවික විදියට ඩයලොග් එකක් conversation එකක් යන අවස්ථාවක අපි කතා කරනකොට උනත් ලියනකොට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. wow, did you do it all by yourself? හුඟක්ම ආස හිතිලා මේ invitation cards ටික දැක්කහම ඒක ගැන හුඟක් අගය කිරීමක් කරන එකක් තමයි මේ casual විදියට සරල විදියට කතා බහ කරන වෙලාවට මේ wow කියලා exclamation mark එකකුත් තියෙනව නේද? එතකොට අහන ඔයාමද මේක කරේ තනියෙන් all by yourself කියන්නේ මොකද්ද?
ඔයා තනියමද මේ ඔක්කොම කරේ? එතකොට මිලාන් කියනවා all by myself. ඇයි ඒක රිපීට් කරන්නේ? එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මෙච්චර ගොඩක් මං කොහොමද එකපාර තනියෙන් කරන්නේ වගේ අදහසක් තමයි ඒ අහපු ප්‍රශ්නේම ආපහු මෙයාත් රිපීට් කරන එකෙන් අපිට තේරෙන්නේ. How could I? මං කොහොමද එච්චර ගොඩක් හදන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා කවුද help කරේ කියලා. අමීනයි රොමේෂුයි help කරා invitations වලට. මොන invitations වලටද? ආරාධිතයන්ට යවන ඒවටයි ජජස්ලට විනිසුරන්ට යවන එකයි. දැන් අපි කරන කම්පිටිෂන් ජජ් කරන්න කාට හරි ඉන්වයිට් කරන්න ඕනේ අන්න ඒගොල්ලන්ට. එතකොට කවුද ඩිසයින් කරේ? චීෆ් ගෙස්ට් ප්‍රධාන අමුත්තගෙක ඩිසයින් කරේ කවුද? ටීචර්. ටීචර් තමයි ප්‍රධාන අමුත්තගේ කාඩ් එක ඩිසයින් කරේ. සාරංග. එතකොට මොකද්ද අහන්නේ? How about selecting costumes for the drama, the sound system and the decorations? දැන් හුඟක් දේවල් තියෙනවා. හුඟක්ම විනෝද ජනක. හුඟක් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉංග්ලිෂ් කැම්ප් එකක් වගේ පේන්නේ. ඩ්‍රාමා එකකුත් තියෙනවා. ඩ්‍රාමා එකක් නාට්‍යයක් තියෙනකොට අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕන දේවල් තියෙනවනේ. costumes, sound system, decorations. අපිට අවශ්‍ය ඒ නාට්‍යයට ගැලපෙන චරිතවලට ගැලපෙන ඇඳුම් කොස්ටියුම්ස් ඕනේ. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ඕනේ. ඒ වගේම සැරසිලි ඕනේ. කවුද මේවා කරන්නේ? How about who is doing කියලා අහන්නේ නැතුව අපිට කතා කරනකොට එහෙම අහන්න පුළුවන්. ඒ එක්කෙනා කරන දේවල් ඊට කලින් කතා කරමින් හිටපු නිසා who is doing කියලා අහන්නේ නැතුව how about this and that ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. Then Rajeshwari says Jude will take care of the sounds. දැන් පුතාට පේනව නේද එක එක ළමයි එක එක දේවල් බාර අරගෙන ඔක්කොමලා එකතු වෙලා ප්ලෑන් කරලා කරන දෙයක් ගැන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ කරන්නේ. plan the work, work the plan කියන මාතෘකාවෙන් පටන් ගත්ත යුනිට් එකේ. කොච්චර දේවල් ප්ලෑන් කරනවද කියලා පුතාලට පේනව නේද? පුතාලා වැඩක් කරනකොටත් මේ විදිහටම ප්ලෑන් කරලා එක එක්කෙනා කොටස් වශයෙන් වැඩ බෙදාගෙන තමයි කරන්න ඕනේ හැමෝගෙම සහයෝගයෙන්. දැන් බලන්න මෙතන තව එක්කෙනෙක් Jude will take care of the sounds. take care of the sounds. එයා ඒ සම්පූර්ණයෙන් ඒ අංශය බලා ගන්නවා. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සහ ඊට අදාළ දේවල්. Rohini and Meena promised to do the decorations by themselves. By themselves. Rohini Meenai සැරසිලි ඒගොල්ලන්ම කරනවා කියලා ප්‍රොමිස් කරා පොරොන්දු වුණා. But selecting costumes for the drama is a problem. මේ නාට්‍යයට ඇඳුම් තෝරා ගැනීම නම් ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඒක ටිකක් තනියෙන් කරන්න බෑ. I can't manage it by myself. මට ඒක තනියම ටිකක් කරගන්න අමාරුයි. I need someone to help me. ඒකට නම් මට කවුරු හරි ඕනේ. Manage it by myself. මටම තනියෙන් ඒ ටික කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා by myself කියන්නේ මටම. තව කෙනෙක්ගේ උදව්වත් ඒකට නම් ඕනේ කියලා කියනවා. එතකොට මොකද්ද සාරංග අහන්නේ? හරිම අවශ්‍ය දෙයක් වැඩක් කරනකොට volunteers. volunteers කියන්නේ කවුද? ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන අය ඉන්නේ. ඔයා මේක කරන්න, ඔයා මේක කරන්න කියලා කවුරු හරි බාර දුන්නේ නැති වුණත් සමහරු ඉන්නව නේද? I will do it. I can do it. I have it at home. සමහර වෙලාවට පන්තියේදී මොකක් හරි කරන්න කියලා ලෑස්ති වෙනකොට කාටද මොනවද ගේන්න පුළුවන් කියලා අහනකොට එහෙන් මෙහෙන් ඉන්නව සද්ද නැතුව ඉන්න ළමයිනොත් හැබැයි හුඟක් ළමයි I can do it. Yes, I have it at home. I can borrow it from my uncle. මට පුළුවන් ඒක හොයාගෙන එන්න. මගේ අංකල් ළඟ මේක තියෙනවා. අපේ ගෙදර මේක තියෙනවා. මට මේක හදන්න පුළුවන් කියලා ඉදිරිපත් වෙන අය ඉන්නේ. අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි volunteers කියන්නේ. ස්වේච්ඡාවෙන් තමුන්ගේ කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. අමිතා, I can ask my mother to help us with that කියන එක පුතාලට තේරෙනවා. අමිතා කියනවා අම්මට කියලා ඒකට උදව්වක් ගමු කියලා. That would be great. කියන්නේ
අපි ඒ කියපු දේට හුඟක්ම සතුටුයි. ඒක අපි අගය කරනවා කියනකොට මේ වගේ විදිහකින් ඒක ප්‍රකාශ කරනවා නම් ලස්සනයි. That would be great. එතකොට මිලාන් තව එකක් how about කියලා අහනවා. හුඟක් දේවල් තියෙනවා නේද? කැම්ප් එකේ. Language activities and games. පුතාලා දන්නවා language activities and games හරිම විනෝදයෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අකුරක් දීලා ඒ සම්බන්ධයෙන් වචන එකතු කිරීම තියෙනවා, word ladders වගේ පොඩි games තියෙනවා. එක විදිහේ games තියෙනවා. දැන් ඒවත් කවුරු හරි organize කරන්න ඕනේ. මේ games වලට සමහර වෙලාවට pictures ඕන වෙනවා, සමහර වෙලාවට අකුරු ඕන වෙනවා, objects ඕන වෙනවා. දැන් ඒව කවුද plan කරන්න කියලා අහනවා. එතකොට තමයි සාරංග කියන්නේ our English teacher said that she herself would prepare them. English teacher තනියෙන්ම she herself will prepare. ඒව ලෑස්ති කරනවා. මොකද ඒක ටිකක් ළමයින්ට කරන්න අමාරු දෙයක් නිසා. We seem to be doing fine so far. ඒ කියන්නේ අපි මේ වෙනකොට හොඳට කරගෙන යන බව පේනවා. We seem to be doing fine so far. මේ වන විට හොඳින් කරගෙන යන බවක් පේනවා. I'm sure. මට හොඳටම විශ්වාසයි. We can make the English camp a success. අපේ English camp එක හුඟක් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. And we can be proud of ourselves. අපිට අපි ගැනම හුඟක් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. Proud of ourselves. අපි ගැනම. මෙතනත් තියෙනවා I'm කියලා short form එකක්. What does that stand for? I apostrophe M. And that stands for I am. I am becomes I'm when it is shortened. And now it's time to answer the questions based on this conversation. දැන් පුතාලට හොඳටම මේකට උත්තර ලියන්න පහසුයි. මොකද අපි ඩයලොග්ස් වල තිබුණ දේවල් වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරා. ඒවවල තේරුම, ඒගොල්ලන් මොනවද ඒ කියන දේවල් වලින් අදහස් කරේ ඒ වගේ. එතකොට මොනවද මේකට එන්න පුළුවන් උත්තර? Read and answer the given questions. Shall we read the questions? Who were the members of the organizing committee? We'll find the answer and then move on to the second question. කී දෙනෙක් හිටියද? කවුද organizing committee එකේ හිටියේ? කෙලින්ම දීලා තිබුණා පටන් ගන්න තැනම. Grade 8 students ලගෙන් organizing committee එකේ ඉන්නේ කවුද? සාරංග, අමිතා, රාජේශ්වරි and මිලා. Let's write the answer. Rajeshwari and Milan. Where did the organizing committee meet? Meet කියන්නේ මොකද්ද? හමුුනේ. කොහෙද organizing committee එක හමුුනේ? They met at Saranga's house. Did Milan prepare the invitation cards by himself? Milan තනියමද invitation cards හැදුවේ. එතන පැහැදිලිව අපිට මතකයි කතා කරා. ඔයාමද හැදුවේ කිව්වම එයා පුදුම වෙලා උත්තර දුන්නා. මම කොහොමද එච්චර ගොඩක් හදන්නේ කියලා. කවුද help කරේ? All by myself? How could I? Amina and Ramesh helped me with the invitations
අමීනා රොමේෂ් උදව් කළත් තියෙනවා. our teacher උදව් කළත් තියෙනවා. එක එක විදිහේ ඒවට. No, his friends and teacher helped him. No කිව්වම ඇති පිළිතුරට පුළුවන් නම් මේකත් ලියන්න. හුඟක් හොඳයි. තේරුම් ගත්ත බව පේනවා එතකොට. Who designed the invitation for the chief guest? එතන තිබුණා the art teacher designed the invitation for the chief guest කියලා. The art teacher. What were the responsibilities of the following students? What are responsibilities? ඒ කියන්නේ වගකීම්. එක එක්කෙනාට වෙන් වශයෙන් වගකීම් පැවරිලා තිබුණා. මොනවද කියලා පුතාලට මතකද? Find it from the conversation. Jude, Ruin and Meena. Jude will take care of the sounds. Ruin and Meena will be doing the decorations. How did they solve? විසඳුවේ කොහොමද solve the problem of selecting the costumes for the drama? They had a problem. They could not find costumes. Who is going to help? I can ask my mother to help us with that. So it's Amita's mother. Here, but selecting costumes for the drama is a problem. Costume තෝරන එක ප්‍රශ්නයක් කියලා කිව්වට පස්සේ ඒ උත්තරේ දෙන්නේ. So we can write that it's Amita's mother. So they asked for volunteers. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ විසඳපු විදිහ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපිට ඊළඟ පියවරට ගියාම තමයි Amita's mother would help them කියන එකට එන්නේ. එතකොට පුතාලට වඩා පැහැදිලිව ලියනවා නම් ලියන්න පුළුවන්. First of all, they asked for volunteers. volunteersලා කවුද ඉන්නේ කියලා ඇහුවා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන අය. Now we are moving on to a learning point. දැන් පුතාලගේ text books වල මේ learning points කියලා තනින් තන හැම unit එකේම තියෙනවා. ඒ learning points යටතේ එන දේවල් හොඳින් අහගෙන ඉඳලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ. පුතාලට ලියනකොට කතා කරනකොට හුඟක් වැදගත් වෙන දේවල් තමයි මේ learning points කියලා වෙන් කරලා දීලා තියෙන්නේ. Let's look at the first learning point of your first unit. Read the following sentences paying attention to the highlighted words. Paying attention කියන්නේ මොකද්ද? අවධානය යොමු කරමින්.
අපි දැක්ක නේද මෙන්න මේ වචන highlight කරලා තිබුණා අපේ පළවෙනිම ඇක්ටිවිටි එකේ. ඒ මොකද එහෙම highlight කරලා තිබුණේ කියලා පුතාලා කාට හරි හිතුණාද? ඒ වචන ගැන වැඩිපුර දැනගන්න තමයි ඒ විදියට highlight කරලා තිබුණේ. Why don't you sit down and make yourselves comfortable so that we can start our discussion straight away? Make yourselves. එතකොට අපි දැක්කා මෙතන you තිබුණා, yourselves තිබුණා. Did you do it all by yourself? ඔයා තනියමද ඒ දේ කරේ? All by myself කියලා තිබුණා. Our teacher himself. එතකොට මේ our teacher තමයි himself කියලා හඳුන්වන්නේ. Robin and Meena කියන දෙන්නම තමයි promise to do the decorations by themselves කියනකොට හඳුන්වන්නේ. Robin Meenාම තමයි මෙතන themselves කියන එකනොත් හඳුන්වන්නේ. Our English teacher said that she herself would prepare them. මෙතන she herself English teacher ඔක්කොම එකම කෙනා ගැන තමයි කියන්නේ. I am sure we can make the English camp a success and be proud of ourselves. We අපි ගැන තමයි මේ ourselves කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මෙතන ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. The highlighted words given above are called reflexive pronouns. දැන් පුතාලා ඉගෙන ගන්න වැදගත් grammar point එකක් තමයි මේ reflexive pronouns කියන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු singular and plural reflexive pronouns මොනවද කියලා. singular කියන්නේ එක වචන, plural කියන්නේ බහු වචන. මෙතන පුතාලට තව වචනයක් පේනවා subject pronouns කියලා. අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලාත් මේක දිහා බැලුවට පස්සේ. You have been given a few words here which are named as subject pronouns. I, and what's the reflexive pronoun of I? It's myself. You, yourself. You can read with me now. I, myself. You, yourself. He, she, it. He, himself. She, herself. It, itself. And what are the plural reflexive pronouns? We, ourselves. You, yourselves. They, themselves. මෙතන අපි මම, ඔබ, ඔහු, ඇය, it කිව්වම අපි සාමාන්‍යයෙන් object එකක් නැත්තම් මෙතන හුඟක් වෙලාවට it කියන එකෙන් හඳුන්වනවා සතෙක් හෝ යම් පණ නැති object එකක්. We, you, they කියනකොට අපි, ඔබ කියන plural, you කියන එක singular plural එකයි. අපි වාක්‍යයේ හැටියට plural singular අඳුන ගන්න ඕනේ. They කියන්නේ own. දැන් මේ ටික මතක තියාගන්නත් ඕනේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි පුංචි මතක් කර ගැනීමක් කරනවා. මේ pronouns කියලා වචනයක් ආවා අපිට. ඒ වගේම ඉස්සරහට තවත් වචන කිහිපයක් එනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩි මතක් කර ගැනීමක් කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලලෙමු මේ වගේ අපිට නිතරම ඕන වෙන වචන ටිකක් ඒවයි තේරුම් මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන lesson එකේ මේ කොටසේ තියෙන එකත් බැලුවොත් පුතාලට තේරෙයි ඇයි ආපහු ඉතුරු ටික කරන්න කලින් මේ දේ බලලා ඉන්නේ කියලා. verb preposition කියන වචනත් අපිට ඉස්සරහට එනවා. pronoun කියන එක අපිට කොහොමටත් ආවා. දැන් අපි බලමු එකින් එක මේ මොනවද කියලා. පුතාලට මේ ටික මතක තියාගත්තොත් හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට එන activities කරනකොට හුඟක් පහසු වෙනවා. Can you read with me? Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, conjunction,
preposition determiners. What do you call them? You call them word classes. මේ ඔක්කොට මොකක්ද කියන්නේ? word classes කියලා. classes කියන්නේ කොටස්. එක වචන අයිති වෙන මේ වගේ classes තියෙනවා. You have heard many of these things. මේ හැම එකක්ම අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ මේ noun, verb, adjective, adverb, pronoun කියන ටික මුලින්ම. මේ ටික හොඳටම දැනගන්න ඕනේ මුලින්ම. Noun, what is a noun? A noun is a word that refers to a thing, a person, an animal or a place. නාමපද. දෙයක්, කෙනෙක්, සතෙක් හෝ තැනක්. කට කියන නමකට අපි කියනවා noun එකක් කියලා. ඒ වගේම එනවා verb එක ඊට පස්සේ a word which indicates action or being. Action. Action කියන්නේ මොකක්ද? ක්‍රියාවක් කියන එක. එතකොට verb එකක් කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. Adjective කියන්නේ describe something or somebody. noun එකක් describe කරනවා. විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. Adverb කියනකොට a word which gives extra meaning to a verb. Extra meaning කියන්නේ වැඩිපුර තේරුමක් දෙනවා. Verb එකක් describe කරනවා. Adjective එකක් කරන්නේ noun එකක් describe කරනවා. Adverb එකක් කරන්නේ verb එකක් describe කරනවා. ඒක තමයි සරලම තේරුම. පුතාලාට grade 9 වලදී පොඩ්ඩක් ඒක extend කරලා එනවා. Adverb එකක් කියන තේරුම තවත් දික් කරලා ඉගෙන ගන්නවා. මෙතන බැලුවොත් මේක ක්‍රියා විශේෂණයක්. Pronoun. This word replaces a noun. අපිට reflexive pronoun කරනකොට pronoun කියන වචනේ ඕන වුණා. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ he, she, it, you, we, they ඒ වගේ වචන වලට අපි pronoun කියනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ noun එකක් වෙනුවට. Conjunction කියනකොට අපි එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන වචන sentences. A word used to connect clauses or sentences. අපි දන්නවා and, but ඒ වගේ වචන. Preposition කියනකොට on, in, at ඒ වගේ වචන. A word used to show time, position or direction. යම් කිසි ක්‍රියාවක් වෙන වෙලාව හරි එහෙම නැත්නම් යමක් තියෙන තැනක් යමක් යන direction එක දිශාව ඒව පෙන්වන ඒවට අපි කියනවා preposition කියලා. Determiners කියනකොටත් common words used with nouns such as a, the, every ඒ වගේ දිගට තියෙනවා. සරලව කිව්වොත් ඒ ටික තමයි මේ වචනවල තේරුම්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ටික තමයි වැඩියෙන්ම ඕන වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙතන පාවිච්චි වෙච්ච තව වචනයක් subject pronoun කියන එක. subject කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි ඒකට subject pronoun කියලා කියන්නේ? Subject, verb, object. අපි උදාහරණයක් ලියුවොත් The girl sang a song. The girl sang a song කිව්වොත් ඒකේ subject එක තමයි the girl කියන්නේ උක්තය. sang කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වාක්‍යයේ verb එක ක්‍රියාව. a song කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වාක්‍යයේ object එක අනුක්තය. The girl sang a song. What did the girl sing? A song. Who sang a song? The girl. Then මේ subject කියන තැනට pronoun එකක් යොදලා මේක ලියනවා නම් කොහොමද ලියන්නේ? She sang a song.
වාක්‍යයක සබ්ජෙක්ට් එක තියෙන තැනට යොදන්න පුළුවන් ප්‍රෝනවුන් එකට අපි කියනවා සබ්ජෙක්ට් ප්‍රෝනවුන් කියලා. මේක ඔබ්ජෙක්ට් එකට එනකොට වෙනස් වෙනවා. අපි ඒක දැන් කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් she කියන සබ්ජෙක්ට් ප්‍රෝනවුන් එක ඔබ්ජෙක්ට් කියන තැනදී නම් වාක්‍යයේ දෙන්නේ her වෙනවා. I කියන එක ඔබ්ජෙක්ට් කියන තැනදී නම් යෙදෙන්නේ me වෙනවා. ඒක ඉස්සරහට පුතාලට කරන්න පුළුවන්. දැනට මේ සබ්ජෙක්ට් ප්‍රෝනවුන් කියන වචනේ මෙතන තිබුණ නිසා තමයි මම මතක් කරේ අපි නිකම්ම වචන කියවන්නේ නැතුව ඒවා තේරුමක් ඇතුව කියවන්න ඕනේ නිසා ඇයි මේවට සබ්ජෙක්ට් ප්‍රෝනවුන්ස් කියන්නේ කියලා. ඒවා වාක්‍යයක සබ්ජෙක්ට් පොසිෂන් එකේ, ඒ කියන්නේ උක්තය තියෙන්න පුළුවන් තැනක තියෙන්න පුළුවන් වචන. අපි මෙතන verb preposition underline කරා. A reflexive pronoun used as an object comes immediately after a verb or preposition. Immediately after. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කරපු myself, ourself, yourself ඒ වගේ reflexive pronouns හරියටම ඉක්මනින්ම ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාපදයක් හෝ preposition එකකට පස්සේ තමයි එන්නේ. Immediately after. ඒ අතරේ වෙන වචන නෑ, කෙලින්ම ඒකට පස්සේ. Example. Why don't you sit down and make yourselves comfortable so that we can start our discussion straight away? Make yourself. So make is a verb. එකට පස්සේ immediately after make you have yourselves. I'm sure we can make the English camp a success and be proud of ourselves. එතන තියෙනවා of කියන preposition එක. එතකොට අපි දැක්ක මේ අවස්ථා දෙකම මොකද්ද? verb එකකට පස්සේ එහෙම නැත්නම් preposition එකකට පස්සේ තමයි reflexive pronoun එක එන්නේ. A reflexive pronoun form can also be used to show the emphasis given by the speaker to a certain noun or pronoun. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි emphasis කියන වචනේ තේරුම දැනගන්න ඕනේ ඒකට. මොකටද reflexive pronoun එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ? වැඩියෙන් යම් අදහසක් බර කරලා කියන්න given by the speaker. Emphasis given by the speaker to a certain noun or pronoun. යම් කිසි නාම පදයකට හෝ සර්වනාම පදයක් කියලා කියනවා අපි pronoun එකට. noun එකකට නැත්තම් pronoun එකකට වැඩි emphasis එකක් වැඩි බරක් දීලා කියන්න ඕන අවස්ථාවක speaker පාවිච්චි කරනවා මේ reflexive pronouns. Our art teacher himself designed the invitation for the chief guest. දැන් බලන්න මේ himself කියන වචනේ වහලා කියවුවොත් අපි ඒත් ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණයි. Our art teacher කියලා අපිට තියෙනවා subject එකක්. designed කියලා verb එකක් තියෙනවා. The invitation කියලා ඉතුරු මේ ඔක්කොම කොටස බැලුවහම අපිට පේනවා subject verb object එක තියෙන සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. එහෙනම් ඇයි මේක කිව්වේ? යම් කිසි විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේක තනියෙන්ම කරනකොට. මගේ ආර්ට් ටීචර්ම තමයි මේක කරේ. එයාමයි මේක කරේ කියලා යම් සුවිශේෂී බවක් ඒ ගැන දෙන්න තමයි අදහසක් දෙන්න තමයි මේ reflexive pronoun එක පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනත් එහෙමයි. Our English teacher said that she herself would prepare them. අපි language activities ගැන කරනකොට කරේ ටීචර් තනියෙන්ම ටීචර්ම මේක කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩකට වඩා ටිකක් එහා ගිය විශේෂ වැඩක් කරනවා නම් ඒක ගැන අපි යම් අගය කිරීමකින් නම් සඳහන් කරන්නේ reflexive pronoun එකක් දානවා. Now we have to do an activity. Activity 1.3.
Rearrange the words to form correct sentences to use reflexive pronouns as objects. Rearrange. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නැවත සකස් කරන්න. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ rearrangement එකෙන් කරන්න කියලා. මාරු කරලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හරියට සකස් කරලා ලියුවම අපිට පේන්නේ reflexive pronoun එකේ ප්‍රයෝජනය මොකද්ද කියලා තව දුරටත්. Herself blamed what she for happened. So you can start with she because it's a subject pronoun and you have to use the verb after that. She blamed herself for what happened. She blamed herself for what happened. ඇය කිව්වොත් අපි she කියන එකට ඇයටම දොස් පවරා ගත්තා. මොකටද? වෙච්ච දේට. object කියන එක පුතාලට දැන් මතකයි නේද? අපි sentence එකක් ඉස්සෙල්ලා ලිව්ව නිසා. මෙතන අපි ලිව්වා subject verb object කියලා. The girl sang a song. එතකොට object කිව්වේ subject එක විසින් කරන ක්‍රියාවට ලක් වෙන කෙනා. මෙතන ඒ ක්‍රියාවට ලක් වෙන කෙනා තමුන්මයි. ඒ නිසා තමයි reflexive pronoun එක දාන්නේ. She didn't blame her brother or sister. She blamed her friend. She blamed her sister. කිව්වොත් ඒත් subject verb object එකේ ඉන්නේ වෙන කෙනෙක්. මෙතන object එකේ ඉන්නේ තමුන්මයි. Subject verb object. මේ විදියට තමයි එන්නේ. Let's look at the second one now. දැන් පුතාලා මේ විදියට මේක කරගෙන යන්න. එතකොට මම කරන එකත් එක්ක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් හරියද කියලා. සමහර දුවලා පුතාලා දැන් පළවෙනි එක පෙන්නපු ගමන්ම ඒක හරියටම අල්ලගෙන ඊටු ටික ඉක්මනට කරගෙන යන්න පටන් අරන් ඇති කියලා මං හිතනවා. I dictionary myself bought. දැන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් subject pronoun එකකින්නේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම verb එක අවශ්‍යයිනේ. I bought myself a dictionary. මම මටම dictionary එකක් මිලදී ගත්තා. මෙතනින් අපි subject එක ඉස්සෙල්ලා ගත්තොත් of made cup himself he a tea. He made himself a cup of tea. A circle they in arrange themselves. They කියන subject pronoun එකෙන් අපි පටන් ගන්නවා. They arranged themselves in a circle. මෙතනින් කිව්වේ එයා
එයාටම ඔහුටම තේ එකක් හදාගත්තා. A cup of tea. මෙතන they arrange themselves in a circle. කවුරු හරි group එකක් කාගේවත් instructions නැතුව ඒගොල්ලන්ම circle එකක් හැටියට රවුමක් හැටියට සකස් වුණා. Defended the dog against kitten or itself. Our kitten defended itself against the dog. ඒ කියන්නේ අපේ පූස් පැටියා defended itself කියන්නේ කොහොම හරි තමුන් තනියෙන්ම defend කරලා ඒ කියන්නේ බල්ලගෙන් බේරුණා කියන එක යටත් වෙන්නේ නැතුව තමුන්ම තමුන් defend කරගත්තා කියන එක. So what did we do here? We used the reflexive pronouns in the object position of a sentence. දැන් object position of a sentence කිව්වහම අමාරුයි කියලා හිතෙන්න බෑ. අපි subject, verb, object කියන ඒ places තුන sentence එකේ ඉන්නේ කොහොමද කියලා example එකකින් කරපු නිසා. පුතාලා ඒ වගේ තව example කිහිපයක් ලියලා subject එකයි, verb එකයි, object එකයි mark කරන්න. එතකොට අමතක වෙන්නෙම නෑ ඒ මොකක්ද කියලා. Next we have section B. Follow the example and mark with this mark, the symbol, the positions where you can use the word given within brackets. ඒ වගේ දිගට පොඩ්ඩක් instruction එකක් තියෙනකොට දුවලා පුතාලා කල්පනාවෙන් කියවන්න ඕනේ. example එකක් දීලා තියෙන හින්දා කොහොමත් අමාරු නෑ. අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ මේ දීලා තියෙන symbol එකෙන් mark කරන්න ඕනේ position එක තැන where you can use the word given within brackets. අපිට දීලා තියෙන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොතනද කියන එක symbol එකෙන් mark කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ලියන්න ඕනේ. දැන් මෙතන හැටියට බැලුවොත් myself කියන වචනය අපි තැන් දෙකක දීලා තිනවා. I prepared meals myself. I myself prepared meals. I prepared meals myself. I myself prepared meals. එතකොට අපිට ඒ විදියට මෙතනත් mark කරන්න පුළුවන් කොයි තැනටද reflexive pronoun එක ගැලපෙන්නේ කියලා. සමහර වෙලාවට මේ වගේ තැන් දෙකකට ගලපන්නත් පුළුවන්. අපි බැලුවොත් මෙතන උදාහරණ she admitted that it was wrong. එයා පිළිගත්තා ඒක වැරදි කියලා. එයාගේම වැරද්ද පිළිගත්තා. එයාම පිළිගත්තා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. She herself admitted that it was wrong. My father grows these vegetables himself. My father himself grows these vegetables. They built a house. They themselves built a house. They built a house themselves. ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන් මේ symbol එක. The kitten cleaned itself. පුංචි පූස් පැටියෙක් එයාවම පිරිසිදු කරගත්තා කියන එකට the kitten cleaned itself කියලා කියන්න පුළුවන්. We cooked the meals ourselves. අපි අපේම කෑම හදාගත්තා කියන එක. We ourselves cooked the meals කියන්නත් පුළුවන්. අපිම හදාගත්තා කියන එක. And now we are going to do an extra activity. දැන් අපි ගොඩාක් reflexive pronouns ගැන ඉගෙන ගත්තා. examples කෙරුවා. practice exercises උත් කෙරුවා. තව එක extra activity එකකුත් කරමු. Now you can do this on your own. Start doing it and then check your answers with mine. Fill in the blanks with himself, myself, themselves or yourself. I
Learn how to play the flute using online tutorials. ඉන්ටර්නෙට් එකේ යන වීඩියෝ ලෙසන් බලලා මම ෆ්ලූට් එක තනියම ඉගෙන ගන්නවා. I myself Be careful with that knife. You might cut yourself. ඒ පිහිය ගැන ප්‍රවේසම් වෙන්න. ඔයාව කැපේ ඒ පිහියට. I baked the cake myself. මමම කේක් එකක් බේක් කරගත්තා. The actors made costumes themselves to save money. නළුවෝම කොස්ටියුම් හදාගත්තා. එතනින් මුදල් ඉතුරු වෙන නිසා. Pupil copies his friend's homework instead of doing it himself. එයාම homework කරන්නේ නැතුව යාළුවගෙන් copy කරනවා කියන එක. Now we are moving on to a different activity. This is activity 1.4 and let's see what it is about. Act out. The Science Society of Saranga School has decided to organize a science exhibition. Science exhibition. පුතාලගේ ඉස්කෝලවලත් තිබිලා ඇති විවිධ ප්‍රදර්ශන. ඒ වගේ මේක මොකද්ද? science exhibition එකක්. විද්‍යා ප්‍රදර්ශනය. Saranga was invited to share his camp experience with his friends in the Science Society. Then එක්සිබිෂන් එක කරන්නේ සයන්ස් සොසයිටි එකේ. ඒගොල්ලොත් ප්ලෑන් කරනවනේ මේ වැඩ කරගෙන යන්න. එතකොට මීට කලින් ප්ලෑන් කරලා වැඩ කරපු යාළුවෙක්ට කතා කරනවා අපි යම් අදහසක් ගන්න. Share his camp experience. මොනවද camp experience එක එයාගේ කියලා දැනගන්න. share කරගන්න. එයාගේ අත්දැකීම් experience කියන්නේ අත්දැකීම්නේ. ඒ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න තමයි සාරංගට එන්න කියලා කියන්නේ. Plan the work the plan කියන එක තමයි අද අපේ යුනිට් එකේ ටොපික් එක. අපි බලමු ඒක කොහොමද සම්බන්ධ කරන්න කියලා මෙතන. Saranga says, "Hello friends, thank you for inviting me to speak to you this morning." බොහොම ස්තුතියි මට එන්න කිව්වට ඕගලන්ට අද කතා කරන්න. We organized our annual English camp successfully. අපේ වාර්ෂිකව පවත්වන ඉංග්ලිෂ් කැම්ප් එක අපි තාම සාර්ථක විදියට සංවිධානය කරා. So, I'm here to share my experience with all of you. ඒ නිසා මම මගේ අත්දැකීම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි ඉන්නේ. Honestly, අවංකවම organizing a camp is a big task. කැම්ප් එකක් සංවිධානය කරන එක ඉතාම විශාල කාර්යයක්. Big task. You must be wondering how I managed to do it. ඔගොල්ලෝ පුදුම වෙනවා ඇති කල්පනා කරනවා ඇති මම කොහොමද මැනේජ් කරගත්තේ ඒ වගේ දෙයක් කරන එක කියලා. මං කොහොමද ඒක කරේ කියලා. My father is a great planner and his motto in life is plan the work the plan. අන්න බලන්න දෙමව්පියෙක්ගෙන් හොඳ ආදර්ශයක් ගත්ත දරුවෙක්. මොකද්ද මේ තාත්තා ගැන කියන්නේ? Great planner. ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ගණයේ සැලසුම් සහගතව වැඩ කරන කෙනෙක් කියන එක. සැලසුම් ඇඳලා වැඩ කරන, සැලසුම් සකස් කරලා වැඩ කරන කෙනෙක් කියන එක. එතකොට අපි දන්නවා අපිට ස්කූල් මොටෝ එකක් තියෙනවා. අපේ පාසලේ ආදර්ශ පාඨයක් තියෙනවා. ඒ වගේ සමහර චරිත ඉන්නවා තමුන්ටම තමුන්ගේ ජීවිතේට මොටෝ එකක් තියාගෙන ඉන්න. ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි මේ father. What is this father's motto? Plan the work the plan. අපි කරන වැඩ සැලසුම් කරන්න, සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න. So we simply followed his motto. අපි කරේ ඒ මොටෝ එක අනුගමනය කරන එක විතරයි. follow කරන එක විතරයි කියලා කියනවා. We started off by laying out a plan. Started off. අපි පටන් ගත්තේ කොහොමද? ඉස්සෙල්ලාම
plan එකක් හිතලා plan එකක් සකස් කරලා what we hope to talk there. අපි මොනවද එතන කතා කරන්න කියලා. Each of us carried a small notebook with us which we used to note down all the important information. අපි හැමෝම පුංචි notebook එකක් අරගෙන ගියා. නැත්තම් කතා කරන ඔක්කොම මතක තියාගන්න බෑනේ. notebook එකක් අරගෙන ගියා note down කරගන්න. මොනවද? ඔක්කොම තොරතුරු. important information. ඔක්කොම තොරතුරු නෙවෙයි. වැදගත් තොරතුරු ටික note down කරගන්න. This book helped us a lot. මේ පොඩි notebook එක අපිට හුඟක් උදව් වුණා. Whenever we meet to discuss our plans, we would share the notes that we had made. එතකොට දැන් මේ plan කරන්න කට්ටිය එකතු වුණාම මොකද කරේ? අර notebooks වල තිබුණ අදහස් හුවමාරු කරගත්තා. කිසිම දෙයක් එතකොට අමතක වෙන්නේ නැහැ. Therefore, everybody knew what is needed to be done. ඒ නිසා හැමෝම දැනගත්තා මොකද්ද කෙරෙන්න ඕනේ කියලා. What is needed to be done. This made the organizing of the work easy for us. මේ දේ නිසා මේ සංවිධානය කරන එක අපිට බොහොම පහසුවක් වුණා. In short, කෙටියෙන් කියනවා නම් planning helped us in organizing the work well. සැලසුම් කිරීම නිසා අපිට ලොකු උදව්වක් වුණා වැඩ හොඳින් කරගෙන යන්න. සංවිධානය කරගන්න. Yes, Ravi, do you have any questions? තව ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා අහනවා. Ravi says, did you take a lot of time to plan the work? Ravi අහනවා මේ plan කරන්න හුඟක් වෙලාව ගියාද? Then Saranga says, yes, it took us a whole day to plan the work. අපිට සම්පූර්ණ දවසක් ගියා මේ වැඩ plan කරන්න. But in the end we didn't feel that it was a waste of time. In the end කියන්නේ මොකද්ද? අවසානයේ we didn't feel කියන්නේ අපිට කිසිසේත්ම දැනුනේ නැහැ මොකද්ද? It was a waste of time. ඒ plan කරන්න ගත වෙච්ච කාලය අපතේ යෑමක් හැටියට අපිට දැනුනේ නැහැ. The time spent for planning is an investment. මොකද්ද investment එකක් කියන්නේ? ආයෝජනයක්. අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් ආයෝජනයක්. අපි යම් කිසි ලාභයක් ලබන්න නම් යමක් ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. අපි ව්‍යාපාරයක් ගැන හිතුවොත් ඒ ව්‍යාපාරයට ආයෝජනයක් කරොත් තමයි අපිට ලාභයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ දැන් මෙතන කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියලා ප්ලෑන් කරන්න අපි ගත කරන කාලය හොඳ ආයෝජනයක්. මොකද අපිට ඒකෙන් විශාල ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා අපි කරන වැඩේ සාර්ථක වෙන නිසා. You know, planning helps us to ensure good results. ඒ කියන්නේ planning කරනවා නම් සැලසුම් කරනවා නම් ඒකෙන් අපිට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙන බව. Our initial planning helped us to reduce our shortcomings. Initial planning කියන්නේ මූලික මට්ටමේ සැලසුම් කරනකොට ඒකෙන් අපිට උදව් වුණා මොනවටද? Reduce our shortcomings. අපේ වෙන්න පුළුවන් mistakes අඩුපාඩු අඩු කරගන්න මේ initial planning එක help වුණා. උදව් වුණා. Last year we didn't plan our work well and as a result we had to face a number of problems. Last year ගිය අවුරුද්දේ නම් අපි හොඳට plan කරේ නෑ. ඒ නිසා as a result එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මොකද්ද උනේ? අපිට හොඳටම ගොඩක් ප්‍රශ්නවලට face a number of problems ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න වුණා. In a nutshell පුතාලා ඉගෙන ගන්න මේ expressions උගක් වැදගත් වෙනවා ලියනකොට. In a nutshell කියන්නේ in a summary සාරාංශයක් හැටියට කියලා අපි in a summary when summarizing කියලා ලියන්නේ නැතුව
ලියන ලස්සන language expression එකක් තමයි in a nutshell කියන්නේ. In a nutshell, the simple thing to do is to plan your work and then work your plan. සරලවම කියනවා නම් අපි සාරාංශගතව කියනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සැලසුම් කරන්න ඕනේ අපි කරන වැඩ. ඒ වගේම ඒ වැඩ කරන්න කරපු සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්නත් ඕනේ. Do you have any questions? තව ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා අහනවා. Ravi. What does Ravi say? And thank you, Saranga. It's so nice of you to have come here to share your experience with us. My pleasure. All the best. Then අපිට පේනවා thank you කිව්වට පස්සේ අර polite expression එක thank you කියන එකට කියන උත්තරේ තමයි my pleasure. මම හුඟක් සතුටු වෙනවා ඒ උදව්ව කරන්න හැකියවීම ගැන කියන එක කෙටියෙන් කියන එකක් තමයි my pleasure. Thank you very much. My pleasure. What are the words we learned in this reading comprehension passage? දැන් අපි වචන කිහිපයක් මෙතනදී විශේෂයෙන් කතා කරා. Now let's try to match the meanings of these words. පුතාලට මේ පැත්තේ වචන දීලා තියෙනවා. මම කියවන වෙලාවේ ඒවයි තේරුම් කිව්වා. ඒ වගේම සමහර වචනවල පුතාලට අවශ්‍ය වුණොත් කියලා අපි සිංහල තේරුමත් දීලා තිබුණා යටින්. Now you have the meanings on this side and the words on this side. What do you have to do? You have to match them. Shall we read the words first? Read with me. Organize, annual, motto, shortcomings, experience, honest, successful, investment. Shall we start matching? A short sentence or phrase that expresses a belief or purpose. අපි කිව්වා motto එකක් කියලා ඒ වගේ එකකට. මොකද තමුන්ගේ විශ්වාසයක්, තමුන් කරන්න යන දෙයක්, ඒ වගේ දෙයක් හොඳට කැටි කරලා අදහසක් දෙන කෙටි වාක්‍යයක් motto. Practical contact with an observation of facts or events. ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් practical contact with observation of facts or events කියන්නේ practical කියන්නේ ප්‍රායෝගික. එතකොට observation of facts or events කියන්නේ අපි කරුණු හෝ events කියන්නේ එක එක අවස්ථා වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. ඒවා සම්බන්ධව අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් සම්බන්ධය ප්‍රායෝගිකව. ප්‍රායෝගිකව අපි යමක් අත්විඳිනවා. ඒකට තමයි අපි experience කියලා කියන්නේ. Accomplishing a desired aim or result. ඒ කියන්නේ desired aim or result කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණ ප්‍රතිඵලය ළඟා කරගත්තා කියන එක. ඒ කියන්නේ successful සාර්ථක. Make arrangements or preparations. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එක එක දේවල් arrange කරනවා, සෝදානම් කරනවා, සකස් කරනවා. ඒකට අපි කියන්නේ organize, සංවිධානය කරනවා කියන එක. Occurring once every year. හැම අවුරුද්දෙම එක වතාවක් කියනකොට ඒ කියන්නේ annual කියන එක. A fault in somebody's character, a plan, a system. යම් කිසි කෙනෙක්ගේ චරිතයක හෝ සැලසුමක එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ක්‍රමයක තියෙන පොඩි වැරද්දකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? shortcoming එකක් කියලා. shortcoming එකක්. The action or process of investing money for profit. සාමාන්‍යයෙන් බහුලවම මුදල් ආයෝජනය කියන එකට තමයි මේක කියන්නේ. හැබැයි අපි මේ වචනේ වෙනත් තැන්වලත් පාවිච්චි කරනවා. investment. ලාභයක් බලාපොරොත්තුෙන් කරන ආයෝජනයක්. free of deceit, truthful and sincere. ඒ කියන්නේ බොහොම සත්‍ය ප්‍රකාශ කරලා ඉන්න හරිම අවංක කියන අදහසකින් එන්නේ අපිට තේරෙනවා ඒ වචනේ honest.
So you learned these words, you have the Sinhala meanings too, and we discussed it in detail when we explained the previous activity. Read the whole text and complete the following sentences. Whole text කියනකොට මුළු text එකම කියවලා තමයි මේ sentences fill කරන්න ඕනේ. Saranga was invited by the blank of his school. කවුද සාරංගට invite කරේ? ආරාධනා කරේ. Invited by. English club, science society, social science society. අපි පැහැදිලිව දැක්කා science exhibition එකක් organize කරන science society එකෙන් තමයි සාරංගට invite කරේ. He went there too. එයා එතනට ගියේ blank his friends. Advise his friends, chat with his friends, share his experience with his friends. Advice කියන අවවාද දෙන්න. Chat කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් casual අපි කරන කතා බහක්. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? තමුන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්න. ඒකට තමයි ගියේ. Share his experience. The motto given in the text is plan the work and work the plan. Plan the work and then execute the plan. First plan and then plan will work. අපිට පැහැදිලිවම දැක්කා කෙටියෙන් දීලා තිබුණ ඒ ලස්සන අදහස plan the work and work the plan. You also can have it as a motto. Saranga and his friends took blank to plan the camp work. Took how many days? කී දවසක් ගත්තද plan කරන්න? One whole day කියලා තිබුණ පුතාලට මතකයි නේද? One day. The time they took for planning is blank of time. ඒගොල්ලන් planning වලට ගත කරපු කාලය මෙතනින් මොකද්ද? Waste. අපතේ ගියාද? Not a waste. අපතේ ගියේ නැත්ද? එහෙම නැත්නම් use. එතකොට අපි අදහස ගැලපෙන්නත් ඕනේ, නිවැරදි වෙන්නත් ඕනේ. The time they took for planning is not a waste of time. Not a waste. Answer the following. Why did they use a notebook? ඇයි ඒගොල්ලන් notebook එකක් පාවිච්චි කරේ? What are the benefits of planning? අපි බලමු කොහෙද මේ උත්තර තියෙන්නේ කියලා. We used to note down all the important information. This book helped us a lot. Whenever we met to discuss our plans, we would share the notes that we had made. Write down important information. Planning helps us to ensure good results and reduce our shortcomings. මෙතන පැහැදිලිවම ඒ උත්තර දෙක තියෙනවා. Ensure good results and reduce shortcomings කියලා. Have you ever planned any work? Share your experience with your friends. This is what I thought the friends would share. පුතාලට මේක හිතලා තමුන්ගේ අත්දැකීම් පාවිච්චි කරලා
ලියන්න පුළුවන් උත්තරයක්. අපි හිතමු පුතාලා ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකක ඒ නිවාසේ හවුස් එකේ මොකක් හරි විශේෂ වැඩක් බාර දුන්නා. ගෲප් ඉවෙන්ට් එක කියන්නේ පුතාලගේ ඒජ් ගෲප් එකේ එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩි පල්ලෙහා නංගිලා මල්ලිලා ඉන්න ඒජ් ගෲප් එකක ගෲප් ඉවෙන්ට් එක දුන්නා. මොකක්ද ඕගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන් එක? හැමදාම ආෆ්ටර් ස්කූල් තියාගෙන නංගිලා මල්ලිලාව ප්‍රැක්ටිස් කරවලා ඒගොල්ලන්ගේ ටයිමින් බලලා වෙලාව බලලා තව චුට්ටක් හෙට වෙනකොට අඩු කරගන්න තව වෙලාව අඩු කරගන්න කියලා ඒ ප්ලෑන් කරගෙන එක එක්කෙනා බෙදාගෙන වැඩ ඒ වගේ කරා වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රදර්ශනයක් තියෙන වෙලාවක එකතු වෙලා එක ස්ටෝල් එකක් සම්පූර්ණයෙන් වෙනම කරා වෙන්න පුළුවන්. It depends on what you have done, but it has to be something similar like this. Even at home you may have planned things. Going on a family trip, organizing a party. ඊටත් වඩා පොඩි දෙයක්. ගෙදර පුංචි දෙයක් වුණත් ප්ලෑන් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. පාටි එකක් ට්‍රිප් එකක් වගේ ලොකු දෙයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. පුංචි දේවල් තියෙනවා ගෙදර අය එකතු වෙලා පුංචි සැලසුම් හදලා ඊට පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන. ඒ කරපු විදි මොනවද කියලා ලියන්න ඕනේ. These are a few examples. I made a list of items to be taken to the camping site. Making a list of items. එතකොට අපිට අමතක වෙන්නේ නැහැ ගෙනියන්න තියෙන දේවල්. කොහේ හරි යනකොට ගෙනියන්න තියෙන ඒවා ලිස්ට් එකක් ලියන එක ප්ලෑන් කිරීමක්. I kept on collecting different kinds of flowers and pressed them since I got to know about the competition on dried flower designs. අපි වියලි මල් ගැන කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා කියලා හිතමු. ඒ වගේ වෙලාවක ඒක දැනගත්ත දවසේ ඉඳන් එක්කෙනෙක් කාලයක් තිස්සේ මල් එකතු කර කර ප්‍රෙස් කරන්නේ අපි බරට පොත් ඇතුලේ දාලා ප්‍රෙස් කර කර මෙයා එකතු කරගත්තා. මොකද dried flowers වලින් ඩිසයින් එකක් එකපාරට හදන්න බෑනේ. අපිට ඕන විදිහට මලක් ලස්සනට වේලිලා ප්‍රෙස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තරගයක් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කල් තියා දැනුම් දෙනවා. එතකොට ඒකට ප්ලෑන් කරලා ලෑස්ති වෙන එක්කෙනෙක් කාලයක් තිස්සේ ලස්සන එක එක පෙති එක එක ෂේප්ස් වලින් පෙති කොළ අරගෙන එකතු කරලා ප්‍රෙස් කරලා තියා ගන්නවා. I made short notes about every historical place I visited. I have enough information to do the project. දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න වෙනවා නම් historical places ඓතිහාසික ස්ථාන ගැන. අපි ඒවා බලන්න යන වෙලාවට පොඩි නෝට් එකක් ඒ ගැන දාගෙන හිටියොත් කාගෙන්වත් අහන්න මොනවත් බලන්න ඕන වෙන්නේ තමුන් ළඟ ඕන තරම් විස්තර තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න. You have your own set of information to do the project. So next time when you go on a trip, don't forget to take a notebook with you and write down the important facts about the places you visit. We planned the route and booked hotels before going on the trip. Therefore, we could save time and money. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් family trip එකක්. පවුලේ විනෝද ගමනක් යනකොට අර යන පාර ඔක්කොම ගෙදරින්ම ඩිසයින් කරලා යන මිස්ටේක් අර ඒ ගමන යන පාර ඔක්කොම ගෙදරින් ඩිසයිඩ් කරලා තීරණය කරලා රූට් එක ඇඳලා මෙතනින් මෙතෙන්ට යනවා මෙතනින් උදේ දවල් වෙනකොට අපිට කෑම කන්න මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට රූට් එක හදලා ඊට පස්සේ නවතින තැනුත් කලින් වෙන් කරවාගෙන ගියොත් හුඟා කාලය ඉතුරු වෙනවා. සමහර වෙලාවට නැත්තම් ගිහිල්ලා නවතින තැන් හොයන්න ගියාම ලොකු කාලයක් නාස්ති වෙන්න පුළුවන්. මිල අධික තැනක නවතින්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වළක්ව ගන්න මේ වගේ පොඩි ප්ලෑන් එකකින් පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ එක එක අවස්ථාවල ළමයි කරපු පුංචි ප්ලෑන්ස් collecting එකතු කරමින් ඉන්න එක, එතකොට ෂෝට් නෝට්ස් හදන එක, ඒ වගේම රූට් එකක් ප්ලෑන් කරන එක, යන මාර්ගය කලින් රිසර්ව් කරන එක, ඒ වගේ දේවල් උදාහරණ හැටියට ගන්න පුළුවන්. D. Time spent for planning is an investment. Do you agree? Discuss with your friends. Present your ideas to the class. Time spent for planning is an investment. Investment කියන්නේ ආයෝජනයක්.
මුදල් යොදලා ලාභයක් ලබා ගැනීමක්. මං පුතාලට කිව්වා මුදල් යෙදෙව්වේ නැතත් යම් ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගැනීමට අපි කරන දෙයකට ආයෝජනයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේකට කියන්නේ කියලා. මේ මාතෘකාවේ හැටියට අපි සැලසුම් කරන්න ගත කරන කාලය ආයෝජනයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒකට එකඟ වෙනවද කියන එක තමයි do you agree කියලා අහන්නේ. ඔබ එකඟ වෙනවද? agree වෙනවද? What is an investment? ඒ වගේ තැනකදී අපිට ඉස්සෙල්ලම අහන්න පුළුවන් මොකක්ද investment එකක් කියන්නේ? It is the act of putting money or effort. මුදල් හෝ මහන්සිය වෙහෙස into something to earn a profit or achieve a result. යමකට තමුන්ගේ ශ්‍රමය දැම්මා කියමු. මුදල් විතරක් නෙවෙයි. මොනවටද ඒක කරන්නේ? ලාභයක් ලබා ගැනීමට හෝ යම් ප්‍රතිඵලයක් ළඟා කර ගැනීමට. Earn a profit or achieve a result. එතකොට මේක අපිට ඩික්ෂනරි එකකින් බැලුවත් මේ වගේ තේරුමක් හොයාගන්න පුළුවන්. Can planning be an investment? අපි මේ තේරුම කියලා අහනවා. planning කියන දේ investment එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? Yes, it definitely can be. අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි definitely කියන්නේ. The following are the reasons for agreeing with the above idea. Reasons කියන්නේ මොනවද? හේතු. Following කියන්නේ මින් පල්ලෙහාට මම දෙන්නේ following. මෙතනින් පල්ලෙහාට දෙන්නේ මොනවද? හේතු. මොනවටද? Agreeing with the above idea. ඉහත තියෙන above idea කියන්නේ මොකද්ද? ඉහත තියෙන අදහසත් එක්ක මම එකඟ වෙන්නේ ඇයි කියන හේතු ටික තමයි මම පල්ලෙහෙන් දැන් මීට පස්සේ ලියන්නේ. Now look at the reasons. මෙතන පුතාලා හොඳින් කියවලා බලන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම තේරුම් කරලා දෙන්නම්. අමාරු දෙයක් තියුණොත් බය වෙන්න එපා. Planning provides a guide for what we are going to do. අපි කියන්නේ දැන් tour guide කෙනෙක් කියලා කාටද? සංචාරක මඟ පෙන්වන්නෙක්. දැන් මේ planning කියන දේ guide එකක් වගේ. අපිට හොඳට මඟ පෙන්වනවා අපි කරන්න යන දෙයට. Plans can direct everyone's actions toward gaining what we want at the end. හැමෝගෙම ක්‍රියාවන් අපිට අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්න විදියට යොමු කරව ගන්න පුළුවන් ප්ලෑන් කරාට පස්සේ. එක්කෙනෙක් එක වැඩක් කරනවා, තව කෙනෙක් තව වැඩක් කරනවා. නිකන් මහන්සි වෙනවා, ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. හැබැයි ප්ලෑන් කරොත් ඒක වෙනස් වෙනවා. When we plan, we do not waste resources. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි ප්ලෑන් කරනකොට අපේ සම්පත් අපතේ යන්නේ නැහැ. Do not waste resources. Guide. අපි හිතමු අපි සල්ලි යොදවනවා වෙන්න පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට. කාලය, මිනිස් ශ්‍රමය, මෑන් පවර් කියන්නේ මිනිස්සු මහන්සි වෙන එක. ඒකත් අපේ රිසෝස් එකක්, අපේ සම්පතක්. ඒක අපතේ යනවා ප්ලෑන් එකක් නැතුව වැඩ කරාම. ඔහේ එක එක්කෙනා එක එක වැඩ කරනවා හරි එක අරමුණකට පිළිවෙලකට නැතුව. It could actually save money and time. ප්ලෑන් කරනවා නම් අපි යමකට යොදවන මුදලත් ඉතුරු වෙනවා. අඩුවෙන් යොදවන්න පුළුවන් කාලයත් ඉතුරු වෙනවා. Plans motivate us to complete the task and maintain standards. Motivate කියන්නේ මොකද්ද? සැලසුමක් තියෙනකොට අපිට හරි උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. මේක කරන්න හරි ආසයිනේ. මොකද සැලසුමකදී අපි දන්නවා මේ කරගෙන යන ක්‍රමයෙන් දෙයක් සාර්ථක වෙනවා කියලා. එතකොට ප්ලෑන් එකකින් අපිව මොටිවේට් වෙනවා මොනවටද? complete the task. යම් කිසි ක්‍රියාවක් සම්පූර්ණ කරන්නත් ඒ වගේම
and maintain standards කියන්නේ හොඳ තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යන්න. අපි කියන්නේ quality of work, ගුණාත්මක භාවය. යම් කිසි වැඩක් හොඳ quality එකකින් කරන්නත් මේක උදව් වෙනවා. Planning allows flexibility. Flexibility කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම්‍යශීලී භාවයනේ. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි ද්‍රව්‍යයක නම්‍යශීලී භාවය, නැමෙන සුළු බව, පහසුවෙන් නවන්න හරවන්න පුළුවන් බව කියන එකටත් මේක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි වෙනත් අවස්ථාවකදී පොඩ්ඩක් දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන අදහසටත් පාවිච්චි කරනවා ද්‍රව්‍යයක් නොවුනත්. If a change is needed, it can be made easily. අපි වැඩක් කරගෙන යනකොට යම් වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඒක ඉතාම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ප්ලෑන් එක තියෙනවා. අපි දන්නවා මෙන්න මෙතන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් ප්ලෑන් එකේ මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊටු ටික ආයි හරියට කරගෙන යනවා. මේ ප්ලෑන් එකක සැලසුමක තියෙන වටිනාකම, බෙනිෆිට් එක තමයි මේ කතා කරන්නේ. Planning prepares us for the unexpected. ඒක හුඟක් වැදගත්. අපි දන්නවා මේ පාසලේ එක විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කරන දුවල පුතාලට නම් මේක 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. ස්කවුටින් කරනවා නම්, ගර්ල් ගයිඩ්ස්ලා නම්, කෙඩෙට්ස්ලා නම් ඒ වගේ දේවල් කරන අය මේ දන්නවා expect the unexpected කියලා. කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සැලසුම් කරනවා කියන එක අපිව සූදානම් කරනවා යමකට, prepare කරනවා මොනවටද? unexpected. බලාපොරොත්තු නොවූ දෙයක් වුණොත් ඒකට අපිව සූදානම් කරලා තියෙනවා. Prepare us for the unexpected. plan එකක් නැතුව වැඩ කරන වෙලාවක නම් යම්කිසි බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති දෙයක් වුණොත් එකපාරටම කාටවත් හිතා ගන්න බැරුව යනවා මොකද්ද කරන්න කියලා. We can adjust and continue without stopping. අපිට ඒ අනුව හැඩ ගැහිලා දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් නවත්තන්නේ නැතුව. So these are the benefits of planning, and I hope you all can add something more to this based on your experiences. දුවල පුතාලගේ පුංචි අත්දැකීම් එකතු කරලා පොඩි සරල වාක්‍ය වලින් උනත් මේ වගේ අදහස් ටිකක් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා උත්සාහ කරලා බලන්න. What do we have to do in activity 1.6? Who likes to go on trips? කවුද දුවල පුතාලගේ trips යන්න, විනෝද ගමන් යන්න කැමති? ඒ යන වෙලාවට හුඟක් ආසාවෙන් කරන දෙයක් නේද අපිට ගමනේදී ඕන වෙන දේවල් පැක් කරගන්න එක. ඒ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි අපි දැන් කරන්න යන්නේ. Get ready to pack your clothes to go on a trip. Temia and Tenuka met a new friend, Raju, who shared with them a new way to pack the bags. දැන් තේමියටයි තෙනුකටයි අලුත් යාළුවෙක් හම්බුණා රාජු කියලා. එයා අලුත් විදිහක් ගැන අදහස් වමාරු කරගත්තා බෑග් එකක් පැක් කරගන්න විදිහ ගැන. Look at the picture clues and find how he arranged the bag. Picture clues. දැන් අද අපි මේක කරන්නේ picture clues කියන ඇක්ටිවිටි එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපිට pictures වලින් දීලා තියෙන අදහස් වලින් කොහොමද sentence එකකින් ඒක කියන දේ එකට ගලපන්නේ කියලා. Rearrange the pictures and write the relevant number against each sentence. මොකද instruction එකේ කිව්වේ rearrange. ඒ කියන්නේ වැරදි order එකකට දීලා තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ වැරදි order එකකට දීලා තියෙන දෙයක් හරි order එකකට හදන එක තමයි rearrange කියන්නේ. එහෙම arrange කරාට පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? Write the relevant number against each sentence. අර picture එක යට තියෙන හරි number එක දාන්න ඕනේ ඒකට ගැලපෙන අදහස තියෙන වාක්‍ය ඉස්සරහින්. Now you can see a few pictures. 1, 2, 3. You can see that someone is rolling clothes, and you can see folded clothes and rolled ones separately. You can see some toiletries here. And here you can see
different types of clothes. Clothes needed for different temperatures. අපි උෂ්ණ පරිසරයක ඉන්නවා නම් මොන වගේ ඇඳුම් අඳින්න පුළුවන්? සීතල පරිසරයක ඉන්නවා නම් මොන වගේ ඇඳුම් අඳින්න පුළුවන්? එහෙම විවිධ ඇඳුම් වර්ග තියෙනවා. Here you can see that someone is writing down a list. අපි ඉස්සෙල්ලා planning ගැන කරනකොට planning experiences share කරනකොට list එකක් ලියන එක ගැන කිව්වා. වැඩක් කරන්න කලින්. එතකොට කිසිම දෙයක් මිස් වෙන්නේ නැහැ කියලාත් කිව්වා. Here you can see a pile of folded clothes. නවපු ඇඳුම් folded clothes කියන්නේ නවපු ඇඳුම් ගොඩක් ගහලා තියෙනවා. මෙතන you can see different types of luggage. දුර ගමන් යනකොට ගෙනියන බෑග් වර්ග පේනවා. මේක දකිනකොටත් trips එහෙම යන්න ආස දුවල පුතාලට මතක් වෙනවා ඇති trip එකක් යන්න තිබුණා නම් දැන් හොඳයි කියලා. මෙතන අපිට පේනවා ඇතුලේ දාලා තිනවා slippers, shoes වගේ ඒවා bags ඇතුලේ දාලා තිනවා පේනවා. See through bags. Here you can see folded clothes and other things, rolled clothes, some other items inside the luggage. එකක් එළියට ගන්නවත් පේනවා මුලින්ම. මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම පැක් කරලා ඉවර වෙච්ච luggage එකක් තියෙනවා. ඊටාම පිළිවෙලට ඉඩෙන් උඩරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන. මෙතන තවත් ඇතුලේ පැක් කරන ආකාරයක් පේනවා. දාන අනුපිළිවෙලක් වගේ මේ picture එකෙන් කියන්නේ. Now let's look at the sentences and try to write the correct number against the relevant sentence. Roll softer clothes. අපි ඉස්සෙල්ලා numbers ටික දාලා ඊට පස්සේ බලමු මේක අනුපිළිවෙලින් කියන්න. Roll softer clothes කියන්නේ ටිකක් ඝනකමින් අඩු ඇඳුම් roll කරන්න කියලා. මොකද එතකොට ගොඩාක් ඉඩ ඉතුරු වෙනවා නවලා දානවට වැඩිය. We can put number 2 there for roll softer clothes. Gather all the clothes you will need is number 4. ඒ දෙක පහසුවෙන්ම පේනවා මොනවද කියලා. Fold the stiffer ones. ටිකක් ඝනකමින් වැඩි ඒවා නවන්න කියලා තියෙනවා. අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන් අර pile of clothes තිබුණ තැන folded clothes. ඒකේ number එක 6. Then you have top the pile with the clothes you'll need first. ඉස්සෙල්ලම ඕන වෙන ඒවා උඩින් දාන්න කියලා තියෙනවා. Arrange the rolled items and folded clothes separately. ඒ කියන්නේ roll කරලා තියෙන ඇඳුනුයි නවලා තියෙන ඇඳුනුයි වෙන වෙනම දාන්න කියලා තියෙනවා. අපි මේ දෙකම එකට හොයමු. roll කරලා තියෙන ඇඳුනුයි නවපු ඇඳුනුයි වෙනම දාන එක අපිට number 1 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ගන්න පුළුවන් මුලින්ම ඕන වෙන ඒවා උඩින් දාන්න කියන එකට number 1 ඉස්සෙල්ලාම ඕන වෙන ඒවා උඩින් දාන්න කියන එකට number 9. Write a list of items you will need. ඒක නම් ලේසියෙන් අපි දැක්කා. number 5. Select a suitable travelling bag. අර එක හැඩවල bags තිබුණා. number 7. අපි යන ගමන අනුව, අපි ගෙනියන දේවල් අනුව, අපි යන වාහනය අනුව අපිට ඒ හැඩය, size එක, දින ගණන අනුව bag එක වෙනස් වෙනවා.
Put all toiletries separately. ඒකත් අපි දැක්ක වෙනම. Number 3. You have the toiletries like shampoo, toothpaste, toothbrushes and everything. Use a separate bag to put shoes or flip-flops. එතන අපිට පේනවා වෙනම bag එකක දාන හැටි. Flip-flops, slippers and shoes. Number 8. Your packed bag will look like this. අවසානයේට පැක් කරපු බෑග් එක මේ වගේ තමයි පේන්නේ කියලා අපි දැක්ක ලස්සනට arrange කරපු luggage එකක picture එකක්. Use the corners to put rolled clothes. කොන් වලට තමයි rolled clothes දාන්නේ මොකද එතකොට ඉඩ හුඟක් ඉතුරු වෙන නිසා. අපි බලමු මේ දෙක. මෙතන අපිට පේනවා corners වලට දාලා තියෙනවා rolled clothes. Number 11. Packed bag එක 10. Now let's start reading the sentences according to the correct order. Rearrange කියලායි අපිට තිබුණේ. ඒ order එකට දැන් pictures ටික arrange කරන්න ඕනේ. අපි දැන් කියවමු ඒ order එක. First of all, you have to write a list of items you will need. ඉස්සෙල්ලාම් කරන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන items වල list එකක් ලියන එක. ඊළඟට අපිට කරන්න පුළුවන් සුදුසු බෑග් එකක් තෝරා ගැනීමත් අවශ්‍ය ඔක්කොම clothes ටික එකට එකතු කර ගැනීමත්. Gather all the clothes you will need. Select a suitable traveling bag and then you can start rolling the softer clothes and folding the stiffer ones. 4, 5. Once you roll, you have to separate them. Then, when you separate, that was number 6. 7 can be use the corners to put the rolled clothes. Top the pile with the clothes you will need first. ඉස්සෙල්ලම ඕනේ වෙනේවා උඩින්ම දානවා පැක් කරගෙන යනකොට. Use a separate bag for flip-flops. Put all toiletries separately. And finally, your packed bag will look like this. මේ order එකට තමයි picture clues ටික arrange වෙන්නේ. We'll now look at the order and read the sentences according to the rearranged order. Write a list of items you will need. Gather all the clothes you will need. Select a suitable traveling bag. Roll softer clothes, fold the stiffer ones, arrange the rolled items and folded clothes separately. Use the corners to put rolled clothes. Top the pile with the clothes you'll need first. Use a separate bag to put shoes or flip-flops. Put all toiletries separately. Your packed bag will look like this.
Following that, we have another learning point. I told you before that learning points are very important. Why? අපිට learning point කියලා වෙනම topic එකක් යටතේ දෙන්නේ හුඟක් හොඳින්ම මතක තියාගන්න ඕන දේවල්. අපි බලමු අපේ ඊළඟ learning point එක මොකක්ද කියලා. Countable nouns. Count nouns. Count කියන්නේ මොකක්ද? ගණන් කරනවා කියන එක. Countable. ගණන් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන්ම අපි හඳුන්වන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් nouns. අපි දැන් nouns කියන එක ඉස්සෙල්ලා word classes introduce කරන වෙලාවේ මතක් කරා. countable noun කියන එක දැක්කහම පුතාලට අහලා තියෙන ඒකේ opposite එකත් මතක් වෙයි. මොකද්ද ඒ? uncountable. ගණන් කරන්න බැරි ඒවත් තියෙනවා. ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවත් තියෙනවා. හැබැයි අපි කරන්නේ මෙතනදී count කරන්න පුළුවන් ඒවා විතරයි. එතකොට හුඟක්ම වැදගත් දෙයක් මෙතන අපි ඉගෙන ගන්නවා singular plural. ඒක වචන බහුවචන. uncountable nouns වල ඒක වෙන විදිය වෙනස්. මෙතන අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ඒකේ countable nouns ගැන විතරයි. A count noun is a noun which has a singular and a plural form. Singular and a plural form. ඒක වචන බහුවචන කියන forms දෙකම ආකාර දෙකම තියෙනවා count noun එක. It is usually used after a determiner in the singular form. After a determiner. දැන් පුතාලට මතකයිනේ අපි word classes ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් මුලින්ම කරා. අන්න එතනදී determiners ගැනත් අපි කතා කරා. එතකොට ඒක the වගේ ආටිකල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. my වගේ possessive adjective එකක් වෙන්න පුළුවන්. every වගේ වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. determiner එකක් තමයි එතන ඊට ඉස්සෙල්ලා එන්නේ. Now you have some examples. Book, books. මෙතන අපිට පේනවා S එකක් ඇඩ් වෙලා තිනවා plural එකට. bus, buses. මෙතන ES එකක් ඇඩ් වෙලා තිනවා පේනවා. mango, mangoes. O අකුරෙන් ඉවර වෙනකොට සමහර වෙලාවට මේ ES එක එනවා. එතන අපිට පේනවා ඒක. Write the plural form of the following words. අපි මේ activity එක කරලා plural forms හැදෙන විදි කීපයක් ආපහු මතක් කරගමු. What are the plural forms here? A cup, cups, a cloth, clothes, a toothbrush. You have a set here, so it ends with ES. Toothbrushes, a compass. මෙතන double S තියෙනවා. ඒක අමතක කරන්න බෑ. Compasses, a torch. CH වලින් ඉවර වෙනකොටත් ES දාන්න පුළුවන්. Torches, a boot, boots, a uniform, uniforms, a tomato, tomatoes, a box. මෙතන X වලින් ඉවර වෙනකොටත් ES, boxes, a vase, vases. Now you saw different ways of forming plural, adding ES, S,
Both ways were there. Now we'll look at a few more examples to know how the plurals of count nouns are formed. Mostly an S is attached. ඒ කියන්නේ S එකක් අන්තිමට එකතු වෙන එක තමයි වැඩිපුරම වෙන්නේ. Mostly. ගාක් වෙලාවට වෙන්නේ ඒක. Drum, drums, computer, computers, ball, balls. Some end in S, SS, SH, CH or X. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ examples කරා. Get an ES in the plural. මේ අවස්ථාවලදී ES එකක් තමයි plural වල එන්නේ. Bus, buses, glass, glasses, crash, crashes, speech, speeches, fox, foxes. Some. මෙන්න මේවෙන් ඉවර වෙනකොට. When ending in a consonant plus Y, the Y is replaced by IES. ඒ කියන්නේ consonant කිව්වහම පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ අනිත් එක මොකද්ද? Vowels. Vowels නම් A, E, I, O, U. මේ ඇරුණහම තියෙන අනිත් ඔක්කොම consonants නේ. එතකොට consonant එකකට පස්සේ Y එකක් එනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? Y වෙනුවට IES දානවා. Hobby බලන්න මේ Y එකට ඉස්සලා තියෙන්නේ B. Not a vowel, it's a consonant. So the Y is replaced by IES. Ferry, ferries. Curry, curries. When ending in O, an ES is added. Some nouns end in O but only S is added. එතන ES එකයි S එකයි දෙකම වෙන්න පුළුවන් O වලින් ඉවර වෙන අවස්ථාවල්. When ending in F or FE, change it to VES. Shelf, shelves. Wolf, wolves. F එකකින් ඉවර වෙනකොට අපි FE වලිනුත් එතන අපිත් මෙතන consonant එකක් තියෙනවා පේනවා. VES. F වෙනුවට VES දානවා. දැන් මේවා පුතාලට ඔක්කොම එකපාර මතක තියාගන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. චුට්ට මේ විදියට හරියට plural form එක ලියන විදිය practice කරන්න වෙනවා. මේ වෙනකොට ඒක හොඳින් පුරුදු වෙලා නැති දුවලා පුතාලා. Having done this activity based on pluralization. දැන් ඒක ටිකක් ලොකු වචනයක් වගේ ඇහුණට අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කිව්වේ singular plural කරනවා. ඒක වචන බහු වචන කරනවා. ඒ වගේ දැන් activity එකක් අපි කෙරුවා. ඊට පස්සේ අපි ඊට වඩා ලස්සන activity එකකට යනවා. We are going to do something interesting. You have already seen that the next activity is a poem. Who likes to read poems? Who likes to recite poems? Who likes to write poems? ඔය තුනම කරන්න පුළුවන්. poem එකක් කියවන්න පුළුවන්. තේරුම් ගන්න. ඒකේ ආසාවෙන් බලන්න මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. තියෙන තේරුමට වඩා එහා දෙයක් තියෙනවද කියලා. poem එක ලස්සනට recite කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තේරුම එන විදියට poem එකට facial and vocal expressions දාලා. ඒ කියන්නේ අපේ මුහුණෙන් පෙන්නලා අදහස, අපේ හඬ උස් පහත් කිරීමෙන් පෙන්නලා poem එක ලස්සනට recite කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම creative students නිර්මාණාත්මක හැකියාව තියෙන ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් poem එකක් ලියන්නත් උත්සාහ කරන්න. අපි බලමු මේ poem එක මොන වගේ අදහසක්ද දෙන්නේ කියලා. Robert Frost, a famous poet, has written the poem A Time to Talk. Let's recite the poem nicely first and then try to see what it means. Can you recite with me? A time to talk. When a friend calls to me from the road and slows his horse to a meaning walk,
I don't stand still and look around on all the hills I haven't told and shout from where I am, what is it? No, not as there is a time to talk. I thrust my hoe in the mellow ground, blade end up and 5 feet tall, and plod. I go up to the stone wall for a friendly visit. ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ගැන තමයි කියන්නේ වගේ හිතෙනවා පොඩ්ඩක් කියවන්න තේරුම් කරන්න ඉස්සෙල්ලම. Talk, a time to talk කියන පොයම් එකේ නමෙනුත් අපිට යමක් ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. යමක් අපිට තේරුම් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපි බලමු තවත් පොඩ්ඩක් කියවලා මොකද්ද ඒ කියන්නේ කියලා. When a friend calls me from the road and slows his horse to a meaning walk. දැන් යාළුවෙක් පාරේ ඉඳන් කතා කරනවා අශ්වයෙක්ගේ පිටේ යන ගමන් නවත්තලා තමයි කතා කරන්නේ. I don't stand still and look around on all the hills I haven't told. දැන් මේ poem එක කියන කෙනා, the speaker of the poem, එයා මේ වෙලාවේ හරිම කාර්ය බහුලයි. එයාගේ වගා කටයුතු වලට ලෑස්ති වෙමින් තමයි වැඩ කරමින් තමයි ඉන්නේ. එතකොට I don't stand still and look around කියන්නේ මොකද්ද? මම මෙහෙම හිටගෙන වටපිට බලලා මට ඉස්සරහට කරන්න තියෙන කොහොම වැඩ ටික අපි හිතමු මේ හිලි ඒරියා එකක් කඳු සහිත ඒ දිග හුඟක් ලොකු විශාල ප්‍රමාණයක බිමක් කොටන්න තියෙනවා කියලා අපි හිතමු. මෙහිම යාළුවෙක් නවත්තලා තමුන්ට කතා කරාම තමුන් කරන වැඩේ නතර කළා මට කොච්චර තව වැඩ ඉතුරුයිද කියලා හිතන්නේ නැහැ. And shout from where I am, what is it? මම කෑ ගහන්නෙත් නැහැ. ඇයි මොකද්ද කියලා? No, not as there is a time to talk. හරියට කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ වගේ මං එහෙම කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට මම මොකද්ද කරන්නේ? I thrust my hoe in the mellow ground. mellow ground කිව්වේ දැන් පස බුරු වෙලා තියෙන්නේ හුඟක් අපි උදැල්ලෙන් කොටපු අවස්ථාවක හිතන්න. එතකොට ඒ වෙලාවේ මොකද්ද කරන්නේ? මට ඉස්සරහට කරන්න තියෙන වැඩ ටික මොනවද කියලා බලලා මේ ආරාධනාව මම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මගේ උදැල්ල මෙහෙම ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පොළවට තියලා පොළවෙන් තියලා thrust කරලා blade end up and 5 feet tall and plod I go up to the stone wall for a friendly chat. කර කර හිටපු වැඩේ එහෙමම නතර කළා උදැල්ලක් තියලා plod මහන්සියෙන්ම වෙහෙස පිටින්ම උඩට යනවා ස්ටෝන් වෝල් එක ළඟට මොනවටද for a friendly visit. යාළුවත් එක්ක කතා කරන්න වෙන්න පුළුවන්, walk එකක් යන්න වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි යාළුවත් එක්ක ආශ්‍රය කරනකොට හමු වෙලා කරන ඒ අත්දැකීමක් විඳ ගන්න තමයි යන්නේ. So you can see that the poem is talking about the importance of friendship. ඒ වගේම importance of friendship කියන එකට වඩා චුට්ටක් එහාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට පේනවා මෙතන කියන්නේ කිසිම excuse එකක් නිදහසට කරුණක් දෙන්න එපා. යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන්න තියෙනවා නම් ඒ යාළුවව සතුටු කරන්න තියෙනවා නම් අපේ වැඩක් පැත්තකින් තියලා හරි ඒ අවස්ථාව මගහැර ගන්න නැතුව යාළුවත් එක්ක කතා කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Never miss that opportunity even if you are busy. So there were words like thrust, hoe, mellow, plod, stand still,
කෙලින්ම හිටගෙන ඉන්නවා මුකුත් කරන්නේ නැතුව කියන එක. එතකොට හරියටම අර උදැල්ල පොළවේ රඳවන එක thrust කියලා කියන්නේ. plod කියන්නේ මහන්සියෙන් උඩට යනවා. mellow ground කියන්නේ බුරුල් වෙච්ච පස තියෙන ඒ බිමට. එතකොට මේ poem එකේ අදහස තමයි ඒක. A time to talk. Never lose the opportunity. If you have time to talk to your friend, even if you're busy, put your work away and then try to talk to your friend. A beautiful idea. Select the suitable word to complete the following blanks. දැන් poem එකෙන් වචනයක් අරගෙන මේ හිස් තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. There are lines in this poem. How many lines are there in this poem? It's an easy question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A rhyming word for walk is tall, wall, talk. What is a rhyming word? Rhyming word කියන්නේ එකම ශබ්දයකින් ඉවර වෙන වචන. Shall we mark a few rhyming words here? We have tall and wall. We have walk and talk. We can write the answer because this is what we got. Walk වගේම ඉවර වෙන වචනයක් තමයි ඒ විදිහටම talk. The friend comes asking for blank horse help. මොනවටද යාළුවා එන්නේ? මේ උදැල්ල ඉල්ල ගන්නද? එහෙම නැත්නම් අශ්වයෙක් ඉල්ල ගන්නද? help එකක් ඉල්ල ගන්නද? එතකොට අපි දන්නවා මේ බඩු ඉල්ලන්න ආපු ගමනක් නෙවෙයි. The speaker is busy, not busy, sleeping. Busy අපි කිව්වනේ දැන් කර ඉන්නෙත් බිම කොටමින් වැඩ කරමින් තවත් ගොඩාක් ලොකු ප්‍රදේශයක් කරන්න තියෙනවා කියලාත් අපි දන්නවා. So the speaker is very busy. The speaker is weeding, hoeing, sowing the ground. ඒකත් අපි poem එකේ පැහැදිලිව දැක්කා. දැන් පුතාලට මේ blanks fill කරන්න පුළුවන් මේ වචන ලියලා. This is for the artists. හුඟක් ලස්සනට චිත්‍ර අඳින්න ආස දුවල පුතාලා ඉන්නවා. අපි දැන් මේ poem එකේ කතා කරපු අදහස චිත්‍රයට නගන්න. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ poem එකෙන් කිව්වේ කියලා. Read the poem once again and draw a picture depicting the scene described in it. ඒකේ අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ අදහසම එන විදිහටම depict වෙන විදිහටම චිත්‍රය අඳින්න. And now we are coming to activity 1.9. Amita wrote a letter to her pen friend in Russia. Read it aloud. A pen pal is a person you get to know by exchanging letters. දැන් මෙතන pen friend කියලා තියෙනවනේ. pen friend තම තමයි pen pal කියන්නේත්. ඒ කියන්නේ කවුද? pen එකෙන් තමයි යාළුකම පවත්වගෙන යන්නේ. ලියුම් වලින්. A pen pal is a person you get to know by exchanging letters. හුඟක් අන්තර්ජාලය එන්න ඉස්සෙල්ලා මේක හුඟක්ම ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් යහළුවෝ ඇති කරගන්න තමුන්ගේ රටින් පිට. දැන් තියෙනවා වගේ සෝෂල් මීඩියා සමාජ මාධ්‍ය ජාල නැති කාලවල හුඟක්ම ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් pen pal corners කියලා නිවුස් පේපර්ස් වල තිබුණා. pen pals ලා වෙන්න කැමති අය තමුන්ගේ විස්තර දාලා එක රටවල් වලින් එතකොට ඒ ඇඩ්‍රසස් වලට නම් වලට ලියලා ෆොටෝස් හුවමාරු කරගෙන යාළුකම් අවුරුදු ගණනාවක් පවත්වගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සමහරු වැඩිහිටියෝ බවට පත් වුණාම ඒ රටවල් වලට ගිහිල්ලා හමු වෙලා ඒ වගේ හුඟක් ලස්සන කතා තියෙනවා.
අදටත් පෙන් පැල්ස්ලා ඉන්නවා. ඒක ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. හුඟක් දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා මේ සෝෂල් මීඩියා සයිට්ස් හරහා එක ආකාරවලින් වෙනත් රටවලින් අය හමු නොවී හෝ යහළුකම් පවත්වන්න පුළුවන් නිසා. හැබැයි අපි බලමු මේ පෙන් පැල් කියන බොහොම ලස්සන කන්සෙප්ට් එක, ලස්සන අදහස තේරුම් ගන්න මේ ලියුම කියවලා. 5 Vijay Road, Putlam, Sri Lanka, 20th February 2020 2021 ඒ වගේ දාන්න පුළුවන් පුතාලට දිනය ලියන දවස අනුව. මෙතන බලා ගන්න තියෙනවා අපි ලියන අදහස වගේම ඇඩ්‍රස් එක ලියලා ඩේට් එක ලියලා dear Svetlana. ලස්සන රෂියන් නේම් එකක් Svetlana කියන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මේක informal letter එකක්. What are informal letters? We write to friends, relatives, then we use very simple, casual language. අපි රාජකාරී ලිපියක් ලියනවා වගේ නෙවෙයි, බොහොම සැහැල්ලුවෙන් සරල භාෂාවෙන් තමයි ලියන්නේ. යවන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක විතරයි මෙතන දාන්නේ. රෙසිපියන්ට් එහෙම නැත්නම් ලබන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක දාන්නේ අපි official letter එකකදී. What is written by the friend in the letter? Let's start reading. Thank you very much for your letter and the lovely photographs. ඉස්සෙල්ලාම අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්තුති කරලානේ පටන් ගන්නෙ. ලියුමටත් ස්තුති කළා. ඒ හුඟක් ලස්සන photographs තියෙනවා. ඒකටත් ස්තුති කරලා. Hope everything is going well at your end. හැම තැනකදීම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් phrases මේවා. Hope everything is going well at your end. ඔබේ පැත්තෙන් හැම දෙයක්ම හොඳින් සිදු වෙනවා at your end. කියන්නේ ඒකයි. ඔබේ පැත්තෙන් ඔබේ රටේ ඔබේ නිවසේ ඔබ කරගෙන යන වැඩ කටයුතු කියන හැම දෙයක්ම එකතු කරලා කියන සරල විදියක් තමයි at your end. හොඳින් කෙරේගෙන යනවා කියලා මම හිතනවා. I was a little busy during the last few weeks. මම ටිකක් කාර්යබහුල වුණා. A little busy. කොහොමද කියන්නේ මට චුට්ටක් වැඩ වැඩියෙන් තිබුණා කියලා? A little busy. During the last few weeks, we had a lot of work to do at school. අපිට හුඟක් වැඩ තිබුණා ඉස්කෝලේ කරන්න. I prepared a plan to complete all the school work on time. Do you remember the topic of this unit? Plan the work, work the plan. එතකොට ඒ අනුව මෙතනත් කියනවා ප්ලෑන් එකක් ඇන්දා කියලා අමිත කියනවා හොඳ සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කරා. සැලසුමක් ඉස්සෙල්ලා හිතුවා කොහොමද කරන්න කියලා. මොනවටද? Complete all the school work on time. On time කියන්නේ හරි වෙලාවටම ඉස්කෝලේ වැඩ ඉවර කරන්න සැලසුමක් හැදුවා. I was so happy to know that you are a nature lover as I am. මං හුඟක් සතුටු වුණා. I was so happy to know. දැනගන්න කොට මට සතුටක් දැනුණා. කෙනෙක් කොහොමද කියන්නේ? දැන ගැනීමට ලැබීම ගැන සතුටක් දැනුණා. I was so happy to know that you are a nature lover as I am. මම වගේම ඔබත් nature lover කෙනෙක්. කියන්නේ සබා දහමට ආදරය කරන කෙනෙක්. You have asked me about the extracurricular activities that I am involved in. Involved in කියන්නේ මම යෙදිලා ඉන්න විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්. Extracurricular activities කියන්නේ ඔයා අහලා තිබුණා. You know, ඔයා දන්නවනේ I am a very active member of the nature club of our school. ඔයාට දැනගන්න මම මේ කියන්නේ I am a very active member. ඒ මොකද එහෙම කියන්නේ? සමහරු societies වල සංගම් වල members ලා අර list එකේ විතරයි. president ගාව secretary ගාව list එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඉන්නව ළමයි ගොඩක්. හැබැයි meeting තියෙනකොට activities තියෙනකොට කවුරුත් නැහැ. එහෙම අය කවුද? inactive members. මේ ලියුම ලියන කෙනා active member කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ සංගමෙන් එහෙම නැත්නම් අනිත් විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගී වෙන කෙනෙක්.
දැන් පුතාලටත් හිතන්න පුළුවන්, am I an active member or an inactive member of my society or club? So here I am a very active member. මම හුඟක් ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙක් of the nature club of our school. Every month we plan a special program. හැම මාසෙම අපි විශේෂ වැඩසටහනක් plan කරනවා, සැලසුම් කරනවා. This time we organized a beach cleanup. මේ වර්තාවේදී මොකක්ද ඒගොල්ලන් සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ? වෙරළ පිරිසිදු කරන වැඩසටහනක්. ගාක්ම වැදගත් කාලීන දෙයක්. මොකද වෙරළ අපිරිසිදු කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා, අපවිත්‍ර කරන ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඒ වගේම අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම වෙනවා. ඊටාම අපරීක්ෂාකාරී ලෙස කුණු විසි කරන අය ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම නිසා වෙරළ අපිරිසිදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට හුඟක් ආයතන වලින්, සංවිධාන වලින්, පාසල් වල තියෙන සංගම් වලින් කරන ඊ타ත්ම කාලීන වැඩසටහනක් තමයි මේ beach cleanup කියන්නේ. Many people on the beach, including the tourists, volunteered to help us to clean the beach. Many people, including කියන්නේ ඇතුළත් වෙනවා. හුඟක් දෙනෙක් සංචාරකයෝද ඇතුළත්ව volunteered to help us. We met this word before. Do you remember when we did the conversation? Volunteers ලා ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. ඩ්‍රාමා එකේ costumes design කරන්න ලෑස්ති කරන්න. එතනදී අපි මේ වචනේ තේරුම කතා කරා. volunteer කරනවා කියන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. තමුන්ගේ කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. දැන් මේ beach cleanup එක ළමයි ගිහිල්ලා කරනකොට එතන ඉන්න සංචාරකයෝ එතන ඇවිල්ලා හිටපු අය ඔක්කොම උදව් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේම කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වුණා. volunteered to help us to clean the beach. At this event, the local environmental organization conducted an awareness program to educate the public on the importance of using eco-friendly products. දැන් එතන තිබුණා පරිසර සංවිධානයක්. ඒ පළාතේ ඒගොල්ලන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කරා. මොනවටද? ජනතාව දැනුවත් කරන්න, ජනතාවට තේරුම් ගන්වන්න මොකක් ගැනද? Importance of using eco-friendly products. Eco-friendly කියන්නේ පරිසර හිතකාමී. පරිසරයට දි รา පත් නොවන ද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්න සිදු වෙන්නේ නැති වර්ගයේ නිෂ්පාදන. පරිසරයට හානියක් වෙන්නේ නැති විදිහට නිෂ්පාදනය කරපු දේවල්. At this program, they spoke about the importance of using eco-friendly paper, parisara hitakami, kola, cloth bags, and eco-friendly paper. ඒ කියන්නේ පරිසරයට හානියක් නොවන ලෙස නිෂ්පාදනය කරන ලද කොළ, cloth bags, රෙදි වලින් හදපු bag, and paper cups. Some people bought some of the eco-friendly products that were available there. Bought කියන්නේ buy කියන එකේ past tense එක. මිලදී ගත්තා. මේවා මිලදී ගත්තා සමහරු. එතන තිබුණා available. ගන්න තිබුණා. Interestingly, one foreign tourist shared his personal experience on how he was able to change the attitudes of his neighbors on protecting the environment. එක විදේශීය සංචාරකයෙක් එයාගේ අදහස් මාරු කරගත්තා. මොනවා ගැනද? personal experience. තමුන්ගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් කිව්වා. එයාට කොහොමද පුළුවන් වුණේ? attitudes කියන්නේ ආකල්ප. එයාගේ neighbors ලගේ අසල්වැසියන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම, රැකීම සම්බන්ධයෙන්. Now I hope that you understood the content of this letter. මේ එකේ තිබුණ දේවල් මොනවද කියලා ඕගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. This is how the letter ends. By the way, Svetlana,
දැන් ඉවර කරන්න එපැයි. පොඩ්ඩක් කියාගෙන ආපු දේ වෙනස් කරන්න එපැයි. එතකොට තමයි අපි මේ by the way කියලා කියන්නේ. Your younger sister looks very sweet. photographs අනෝ එයාගේ මේ පොඩිම නංගි හුඟක් ලස්සනයි. When will she start school? කවද්ද ඇයි ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නෙ? Give my regards to your family. I'm sending some family photographs with this letter. Hope to hear from you soon. මෙතන ලියලා තියෙන විදිහ අවසානයක් ඕනෑම ලියුමක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. පුතාලා හොඳට මේ කන්ක්ලූෂන් එකේ තියෙන දේවලුත් මතක තියාගන්න. love කියලා නම ලියුවාම ඇති informal letter එකක් ඉවර කරනකොට. Now we have to answer the questions given based on the letter. Answer the following questions. Where is Amita's pen friend from? අපි දැක්කා ඉස්සෙල්ලා මේක තිබුණා දීලා from Russia. Svetlana is from Russia. What did Svetlana send to Amita? She has also sent photographs. That's why she is asking, Amita is asking, when the sister would start school. Family photographs. මෙතන තියෙනවා thank you very much for your letter and the lovely photographs කියලා. එතනින් අපිට ලියන්න පුළුවන් letter. Does Svetlana love nature? Support your answer by copying the line or lines from the letter. Svetlanath සොබා දහමට කැමතිද? I was so happy to know that you are a nature lover as I am. මම වගේම ඔයත් සොබා දහමට ආස කෙනෙක් බව මම දැනගන්නකොට ඒකට හුඟක් මට සතුටු හිතුණා. What did the nature club members do in February? They organized a beach cleanup. අපි February කියලා දන්නේ letter එකේ February කියලා දාලා තිබුණ නිසා. They organized a beach cleanup. වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක්. Did the club members sell anything at the beach cleanup? Give reasons for your answer. Club එකේ members ලද මොනවා හරි විකුණුවේ නැත්නම් වෙන කවුරු හරිද? No, it was not the club members. මෙතන පැහැදිලිව තිබුණා the local environmental organization. ඒගොල්ලන් තමයි මේ awareness program එක පැවැත්වුවෙත්. ඒ වගේම eco friendly products, paper, cloth bags ඒ වගේ දේවල් මිනිස්සු ගත්තෙත් ඒගොල්ලන් ළඟින්.
අපිට මෙතන පේනවා local environmental organization එකෙන් තමයි මේවා කරේ කියලා. The local environmental organization spoke about them. Them කියන්නේ මොනවද? මේ eco-friendly products. Did the club members sell anything at the beach cleanup? එතකොට අපිට මෙතන made them available කියන්න නැතුව made eco-friendly products available කියන්නත් පුළුවන්. වඩාත් පැහැදිලි question එකේ ඒ නම දීලා නැති නිසා them or eco-friendly products. මෙතන පළවෙනියට අපි them කියලා කියන තැන eco-friendly products කියන එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒක වඩා පැහැදිලි question එකේ දීලා නැති නිසා. No, the local environmental organization spoke about eco-friendly products and made them available for people to buy. Write a letter to a pen friend asking about his or her plans for the year. දැන් අපිත් ලියන්න ඕනේ pen friend කෙනෙක්ට ලියුමක්. You can start with the address. ඉස්සෙල්ලා අපිට දීලා තිබුණ එකේ විදිහටම මෙතන senders address දාලා ඊට පස්සේ යන දවස දාලා ලියුම යවන දවස දාලා ඒ වගේම අපිට නමක් දාන්න පුළුවන් Dear Joanne වගේ පුතාලා කැමති නමක් වෙන රටක කෙනෙක්ගේ නමක් දාලා අපිට පුළුවන් introductory paragraph එක ඉස්සෙල්ලාම ලියන ටිකේ අපි අර සාමාන්‍ය විස්තර කතා කරනවා. ඒ වගේම මතක් කරලා අවසානයේදීත් මේක යහළුවෙක්ට ලියන දෙයක් නිසා ඒ වගේ පවුලේ අය මතක් කරන්න වගේ දෙයක් කියන්න ඕනේ. I have not received any letter from you for some time. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ලියුමක් පටන් ගන්නේ thank you for your letter. එහෙම පටන් ගත්තට කමක් නැහැ. පුංචි වෙනසක් කරන්න කැමති නම් මේ වගේ විදිහට පටන් ගන්නත් පුළුවන්. I have not received any letter from you for some time. මට වාගෙන් හුඟ දවසකින් ලියුමක් ලැබුණේ නැහැ. How have you been? ඔයා කොහොමද මේ දවස්වල? 2 months back when you wrote to me, you said you were going to Tokyo for your winter vacation. ඒ කියන්නේ ටිකක් කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා ලියුමක් කියවලා තියෙනවා. මොනවද තමුන් කරන්න යන්නේ කියලා. මෙහෙම ජපානෙට යනවා winter එකට. How has that experience been? කොයි වගේද ඒ අත්දැකීම? Write to me about your time spent in Tokyo. මට ලියලා එවන්න කොයි වගේ අත්දැකීමක්ද එහිදී ලැබුණේ කියලා. අපි අහන්නේ he saw her plans for the year. මොන වගේ ප්ලෑන්ස්ද මේ අවුරුද්දට තියෙන්නේ කියලා. මෙතනදී අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. With our school holidays coming up in a week, my father has promised to take us to Ella. දැන් අපිත් කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් එයා මොනවද කරන්න කියලා. It is really beautiful and cool over there. එතන හරිම ලස්සනයි, හරිම cool, බොහොම සනීපදායි දේශගුණයක් තියෙන පළාතක්. I am eager to visit the place. මම හරිම නොඉවසිල්ලෙන් ඉන්නවා එතෙන්ට යන්න. What are your plans for the rest of the year? මේ අවුරුද්දේ ඉතුරු කාලයට ඔයාගේ සැලසුම් මොනවද? You remember the topic of our unit. Plan the work, work the plan. දැන් මෙතන අහන්නේ අවුරුද්ද කොයි විදියටද plan කරලා තියෙන්නේ? මොනවද මේ අවුරුද්දේ කරන්න යන්නේ? Are you planning to come to Sri Lanka? ඔයාගේ යම්කිසි සැලසුමක් තියෙනවද ලංකාවට එන්න? If you are planning, what places do you want to visit? එහෙම plan එකක් තියෙනවා නම් මොන වගේ තැන්ද ඇවිදින්න යන්න බලන්න යන්න කැමති? Do you like to visit our historical cities with stupas, lakes and ruins? ඔයා කැමතිද අපේ ඓතිහාසික නගර බලන්න යන්න? දාගැබ් ස්තූප තියෙන, ඒ වගේම වැව්, ඒ වගේම නටඹුන්, ඒවා තියෙන අපේ ඓතිහාසික නගර බලන්න යන්න කැමතිද? Do you like to visit? Please visit us too if possible. පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් if possible අපිවත් බලන්න එන්න.
I'm sending some photographs from my school concert කියලා කියනවා. එතනත් අර අවසාන කරනකොට පොඩි තමුන්ගේ පවුල ගැන යාගේ පවුල ගැන යම්කිසි අදහස් සුවමාරුවක් කරගන්න ඕනේ මේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නිසා. එතකොට කියනවා මමත් මගේ ඉස්කෝලේ තිබෙන කොන්සර්ට් එකේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටිකක් එවනවා. hope you like them. මම හිතනවා ඔයා ඒකට ආස වෙයි කියලා. Please write to me when you get this letter. Please write to me. එතකොට ඔහොම ආචාරශීලී විදියට කියනවා මටත් ලියුමක් එවන්න. Give my love to your family. ඔබේ පවුලේ අය මතක් කළ බව කියන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? Give my love, give my regards to your family. Love scenario. මොකක් හරි කැමති නමක් එතනට දාන්න පුළුවන්. අපි එතකොට හැඳින්වීමක් තිබුණා ෆස්ට් පැරග්‍රාෆ් එකේ. මේ විදිහට එතනදී ලෙටර් එකක් රිසීව් වුණා නැත්නම් රිසීව් වුණේ නැහැ කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් අත්දැකීම් ගැන අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට ප්ලෑන් එක කියලා එවන්න මොකද්ද මම දැනගන්න ආසයි ඔයාගේ ප්ලෑන් එක කියන තැනදී තමුන් කරන්න යන්නෙත් මොකද්ද කියලා ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් what are your plans for the rest of the year කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ප්ලෑන් කරනවා නම් මේ වගේ තැන්වලට යන්න කැමතිද? ඒ වගේ වහන්න පුළුවන්. දැන් ට්‍රිප්ස් යනවා විතරක් නෙමෙයි තව අහන්න පුළුවන් පාසල් වැඩ කටයුතු වලට මොනවද තියෙන ප්ලෑන්? Have you planned to study more this year or have you planned to do any projects this year? ඒ වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. පස්සේ ඉවර කරනකොට ආපහු අර පවුලේ ඒවා ගැන කතා කරලා අපි යවන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගැන කියලා love කියලා නම දාලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Now we have come to the end of all our activities and additional activities we did in the first unit of your grade. දැන් පුතාලා අලුත් grade එකකට ඇවිල්ලා පළවෙනිම unit එක Pupils book එකේ ඉවර කරා. I hope you learned all of these things enthusiastically. Let's look at what we learned in this unit once more before we wind up. මොනවද අපි මේ lesson එකේදී කරේ? හුඟක් දේවල් කරා. අපි කෙටියෙන්ම බැලුවොත් මොනවද කරේ කියලා reflexive pronouns කෙරුවා. මතකයිනේ? ඒකේ තිබුණා myself, yourself, herself, himself, itself, themselves, plural වෙනකොට VES. ඒ වගේම yourself එකත් singular නම් මේ විදියට plural නම් yourselves වෙනවා. ඒ විදියට reflexive pronouns දානකොට මතක තියාගන්න ඕන දේවල් කොයි තැන්වලදීද වැටෙන්නේ. ඒ වගේම ඒක යොදා ගන්න emphasis වලට. යමක් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් වැඩි බරක් යොදලා අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න. countable nouns වල plurals අපි කතා කරා එක් ආකාරවලින් plural form එක එන හැටි s දාන අවස්ථා, es දාන අවස්ථා, එතකොට y වෙනුවට ies දාන අවස්ථා, ඒ වගේම f වෙනුවට ves දාන අවස්ථා, o වලින් ඉවර වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරා. using picture clues පින්තූර වලින් අදහසක් අපි අරගෙන කොහොමද ඒක වාක්‍යයකින් තියෙන අදහසක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ? order එකක් හදන්නේ. writing a letter to a pen friend කොහොමද pen friend කෙනෙකුට letter එකක් ලියන්නේ?
pen friend කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? ඒවත් අපි කෙරුවා. Most of all, we did the importance of planning too. අපි මේ English language activities කරන ගමන්ම හුඟක් හොඳ අදහසක් අපේ ජීවිතයට අපි එකතු කරගත්තා. How important it is to plan your work. Let's wind up today's lesson by recalling the theme of this unit. Plan the work, work the plan.